Right. Now, definition of a ring. Generally, RBA నాన్ ఎంటీ సెట్ అంటారు. ఇక్కడ నేను చాలా మంది చూశాను, అబ్జర్వ్ చేశానండి, నోట్స్ రాసేటప్పుడు కానీ సీనియర్ టీచర్లు రాసేటప్పుడు కానీ ఆర్బిఏ నాన్ ఎంటీ సెట్ అనగానే ఇలా రాస్తా ఉంటారు. వాట్ ఈస్ మై ఆర్? దీనికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటండి? ఇది సెట్ ఆఫ్ ఆల్ రియల్ నెంబర్స్ జస్ట్ ఫర్ రింగ్ అని చెప్పడంలో ఒక నాన్ ఎంటీ సెట్ తీసుకుంటున్నాను. ఇది రాయకూడదు, ఇలా రాయకూడదు. సెట్ ఆఫ్ ఆల్ రియల్ నెంబర్స్ కాదు ఆర్ అనేది, జస్ట్ ఫర్ ఆర్బిఏ నాన్ ఎంటీ సెట్. చాలా మంది నోట్బుక్ రాసేటప్పుడు మిగతా వాళ్ళు చేసేటప్పుడు ఇలా రాస్తా ఉన్నారు. ఐ అబ్జర్వ్ దిస్ థింగ్. రైట్. లెట్ ఆర్బిఏ నాన్ ఎంటీ సెట్. దిస్ ఈస్ మై నాన్ ఎంటీ సెట్ ఆర్. ఆర్బిఏ నాన్ ఎంటీ సెట్. Plus and dot be two binary operations. Then r comma plus comma dot is said to be a ring if it satisfies the following properties. What are the properties? First property, r comma plus is an abelian group. R comma plus is an abelian group. R dot is a semi group. ఇకపోతే డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీస్ సాటిస్ఫై చేయాలి. సార్ వాట్ ఈస్ ద డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీస్? లెఫ్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా, రైట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా, టూ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా సాటిస్ఫై చేయాలి. ఓకే, రైట్. నౌ ఆర్ ప్లస్ ఎబిలియన్ మీన్స్ వాట్? ఆర్ ప్లస్ ఎబిలియన్ అంటే ఏమేం ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయండి ప్లీజ్? Closure, associative identity, inverse, commutative. Under addition అంటే R is a group under addition. Second property, R is a semi group under multiplication. Then R satisfies the distributive properties. Okay. Now I will discuss for one by one. First one. Now first one, first property. So it is R is R plus is abelian. Abelian group. ఇందులో వన్ బై వన్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ. క్లోజర్ అంటే ఎలా రాస్తామండి? ఫర్ ఎవ్రీ టూ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఆర్, ఫర్ ఎవ్రీ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు ఆర్, ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు ఆర్. క్లోజర్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై కావాలి. ఫర్ ఎవ్రీ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు ఆర్, ఏ బి బిలాంగ్స్ టు ఆర్, క్లోజర్. నెంబర్ టూ, అసోసియేటివ్. అసోసియేటివ్ లా ఏంటిది? ఫర్ ఎవ్రీ ఏ బి సి బిలాంగ్స్ టు ఆర్, A plus B plus C is equal to A plus B plus C. It's very familiar. Number three, identity property. For every E, for identity property means what? There exists identity property. There exists E belongs to R such that A plus E is equal to E plus A is equal to A. Now the dummy element E, this is true for every A belongs to R. So for every A belongs to R, there exists an element E belongs to R such that A plus E is equal to E plus A is equal to A అయినట్లయితే under addition కాబట్టి then we say that E is called as a identity element అంటాము. ఇకపోతే నెక్స్ట్ వన్, ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ. ఇన్వర్స్ అండర్ ఎడిషన్. ఇన్వర్స్ లా, ఇన్వర్స్ అండర్ ఎడిషన్. ఆల్రెడీ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలి కాబట్టి సో ఇన్వర్స్ డెఫినేషన్ ఎలా చెప్తామండి? For each A belongs to R. For each A belongs to R. ఏం దొరకాలి నాకు? There exists an element B in R. ఏలో R లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కు for each A belongs to R, there exists B belongs to R such that వీటి యొక్క సమ్ము A ప్లస్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం కావాలండి? A ప్లస్ B కానీ B ప్లస్ A కానీ ఏం కావాలి? ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ 0 కనుక వస్తే, identity element 0 వస్తే, so we say that B is the inverse of, B is called inverse of A. Vice versa. A is called inverse of B, B is called inverse of A. That means B is equal to minus A. ఇక్కడ B is equal to minus A అవుతుంది. Next one, fifth property, commutative property. Commutative law. A plus B is equal to, for every A comma B belongs to R, implies A plus B is equal to B plus A. Under addition, it is commutative. So this is the first one, R plus abelian ante, R plus abelian group or commutative group ante, ee 5 properties satisfy cheyali. Next one ante, the second property, R dot is semi group. Only closer, ఒకటి closer, ఇంకోటి associative. Closer ante ఏం చెప్తామంటే under multiplication, for every two elements in R, under multiplication A into B, second binary operation. అంటే అక్కడ ఇచ్చిన దాంట్లో బైనరీ ఆపరేషన్ లో సెకండ్ బైనరీ ఆపరేషన్ A into B is also belongs to R కావాలి.
under multiplication, A into B or A dot B, whatever you take, either A into B or A dot B is an element in A dot B is belongs to R. Second property is associative property. Associative law. For every A comma B comma C is belongs to R, under multiplication, A into B into C is equal to A into B into C. ఇది ట్రూ అయినట్లయితే అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ అంటారు. ఇదంతా ఫెమిలియర్, గ్రూప్ థియరీ చదివిన వాళ్ళందరూ ఈజీగా చెప్పగలుగుతారు. ఇక థర్డ్ పోతే ఏంటిది? డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీస్. ఎన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయండి? 2 డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఒకటేమో లెఫ్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా. సో ఇందులో లెఫ్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా అంటే ఏం రాస్తాము? ఏ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి. ఏ ప్లస్ ఏ టైమ్స్ ఆఫ్ బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు A times of B plus C is equal to A times of B plus A times of C. Number 2, RDL, right distributive law. A plus B times of vector space లో ఇవన్నీ వింటారు కాబట్టి కొంచెం ఈజీ అవుతుంది. B times of C. These two distributive laws are satisfied. Then we say that R comma plus comma dot. R అనే నాన్ ఎంప్టీ సెట్ అండర్ ఎడిషన్ మల్టిప్లికేషన్, దీన్ని ఏమంటామంటే గ్రూప్ అంటాం. సరే, రింగ్ అంటాం. R is a ring. Don't write, ఇది ఎప్పుడు రాయొద్దండి. సెట్ ఆఫ్ ఆల్ రియల్ నెంబర్స్ తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే రాయాలి. ఓకే, నౌ మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ఫైనైట్ రింగ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ జెడ్. ఆల్రెడీ వీ నో సెట్స్, న్యాచురల్ నెంబర్స్, హోల్ నెంబర్స్, ఇంటీజర్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఈజ్ జెడ్ కామా ప్లస్ కామా డాట్. జెడ్ కామా ప్లస్ కామా డాట్ రింగ్ అవుతుందా? ఈజ్ ఏ రింగ్ ఆర్ నాట్? ఇది రింగ్ అవుతుందా? జెడ్ కామా ప్లస్ కామా డాట్ ఈజ్ ఏ రింగ్. కావాలంటే ఏ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై కావాలి? ఫస్ట్ వన్ అండర్ జెడ్ ఏం కావాలండి? ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఇస్ వాట్? జెడ్ కామా ప్లస్ ఏబిలియన్. జెడ్ కామా ప్లస్ ఏబిలియన్. సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఏంటిది? జెడ్ డాట్ సెమీ గ్రూప్. జెడ్ డాట్ ఈజ్ సెమీ గ్రూప్. థర్డ్ ప్రాపర్టీ ఏమవుతుంది? డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై కావాలి. డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్. ఒక్కొక్కసారి చెక్ చేద్దాం. చెప్పండి, జెడ్ ఈజ్ క్లోజర్ అవుతుందా? బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ టూ సమ్ ఆఫ్ టూ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ సమ్ ఆఫ్ టూ ఇంటీజర్స్ ఈజ్ అగైన్ ఇంటీజర్. సమ్ ఆఫ్ టూ ఇంటీజర్స్ ఈజ్ అగైన్ ఇంటీజర్. am I right or not? ఫర్ ఎవ్రీ A comma B belongs to Z, A plus B is also belongs to Z. క్లోజర్ సాటిస్ఫైడ్. అసోసియేటివ్ కూడా అవుతుంది. A plus B plus C is equal to take A plus B plus C. అసోసియేటివ్ కూడా అవుతుంది. Take any 3 integers. Identity element ఉందా అండి under addition? What is the identity element under addition? 0. So there exists an element 0 belongs to Z such that A plus 0 is equal to 0 plus A is equal to A అవుతుంది. For every A belongs to Z. కాబట్టి ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీకు సాటిస్ఫై అయింది. ఇకపోతే ఏమిటిది? ఇన్వర్స్. What is the inverse property? For every A belongs to R, Z, for every A belongs to Z, there exists మైనస్ ఏ బిలాంగ్స్ టు జెడ్. ఉంటుందా? ఏ జెడ్ లో ఉందంటే మైనస్ ఏ కూడా జెడ్ లో ఉంటుంది. ఎట్లా ఉంటుంది? సచ్ దట్ ఏ ప్లస్ మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. కాబట్టి ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ కూడా సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో 2, 3 ఉన్నాయి అనుకో, 2కి ఇన్వర్స్ -2, 3కి ఇన్వర్స్ మైనస్. ఫటాఫట్ మన మైండ్ లో స్ట్రైక్ కావాలండి. ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయా? రైట్. ఇకపోతే కామ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ కూడా ఉంది. కామ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ ఏబిలియన్ కాబట్టి, సో ఫర్ ఎవ్రీ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు జెడ్, ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ ఏ. Therefore, ఇది ఎబిలియన్ అయింది. జెడ్ ప్లస్ అనేది ఆల్రెడీ మనకి తెలుసు కదండి. ద ఇంటీజర్స్ అండర్ ఎడిషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎబిలియన్ గ్రూప్. ఇది సైక్లిక్ గ్రూప్. జెడ్ ప్లస్ సైక్లిక్ అవుతుందా? సైక్లిక్ అవుతుంది. 1 - 1 ఆర్ ది జనరేటర్స్. కాబట్టి ఇదంతా చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. మన మైండ్ లో అక్కడ ఐడియా ఉంటే ఇదంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో అండర్ మల్టిప్లికేషన్ గ్రూప్ అవుతుందా జెడ్? అండర్ మల్టిప్లికేషన్ జెడ్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్? నో, ఇన్వర్స్ ఫెయిల్ అవుతుంది. కానీ సెమీ గ్రూప్ అయితే ఓకే కదా. జెడ్ డాట్ ఈజ్ సెమీ గ్రూప్. ఎస్, ఇది సాటిస్ఫై అవుతుంది. జెడ్ డాట్ ఈజ్ సెమీ గ్రూప్. ఓన్లీ క్లోజర్ అండ్ అసోసియేటివ్. క్లోజర్ అవుతుంది, అసోసియేటివ్ అవుతుంది. సో టేక్ ఎనీ 2 elements A comma B belongs to Z, A into B also belongs to Z. అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ కూడా అవుతుంది. డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీస్ కూడా సాటిస్ఫై చేస్తుంది. సో జెడ్ సాటిస్ఫైయింగ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీస్ ఆల్సో. దేర్ ఫోర్ ఏం జరిగినట్టు చెప్పండి? Z satisfies. Therefore, Z comma, I don't want to prove detail గా నేను ప్రూవ్ చేస్తలేనండి, అవసరం లేదనుకుంటున్నాను. Z comma plus comma dot is a ring.
ఈజ్ ఏ రింగ్. ఇది రింగ్ అవుతుంది. ఎటువంటి రింగ్ అండి ఇది? ఈజ్ అన్ ఇన్ఫైనైట్ రింగ్. ఫైనైట్ రింగ్. వాట్ ఇస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ జెడ్? ఇన్ఫినైట్. కాబట్టి ఇట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎన్ గివెన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎన్ ఇన్ఫైనైట్ రింగ్ అడిగిన అనుకోండి. గివెన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎన్ ఇన్ఫైనైట్ రింగ్. ఎస్, జెడ్ కామా ప్లస్ కామా డాట్ ఈజ్ ఏ రింగ్. ఇట్ ఇస్ అన్ ఇన్ఫైనైట్ రింగ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుకుందాం. మరి ఎన్ కామా ప్లస్ కామా డాట్ రింగ్ అవుతుందా? నో. నో సార్. ఎవరైనా ఎన్ కామా ప్లస్ కామా డాట్ రింగ్ అవుతుందా? ఇది రింగ్ కావాలంటే ఫస్ట్ ఎన్ కామా ప్లస్ గ్రూప్ కావాలి కదా. గ్రూపే కాదు. ఎస్, ఎన్ కామా ప్లస్ గ్రూపే కాదు. కాబట్టి జీరో ఎలిమెంట్ లేదు, ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఇందులో లేదు. కాబట్టి ఇది గ్రూపే కాదు, సో రింగ్ కూడా కాదు. కాబట్టి అందుకోసమే ఎన్ కాకుండా నెక్స్ట్ ఇంటీజర్స్ తీసుకుంటాం. మరి డబ్ల్యూ కామా ప్లస్ కామా అవుతుందా అండి? డబ్ల్యూ కామా ప్లస్ కామా డాట్ ఈజ్ ఏ రింగ్. నో సార్. నో. Inverse. Inverse property. Inverse property. W plus is not a group. W plus is not a group because of -2. 2 is an element in W. -2 does not in W. Therefore, inverse property satisfy చేస్తలేదు. కాబట్టి n plus కాదు, W plus కామా డాట్ కాదు. నెక్స్ట్ సెట్ ఏమొస్తుందండి? ఇంటీజర్స్ అవుతుంది. ఇంటీజర్స్ జెడ్ కాబట్టి అవుతుంది. జెడ్ తర్వాత వచ్చేది ఏంటండి? క్యూ ఆర్. నెక్స్ట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ క్యూఆర్సి. దేర్ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది అంటే వాట్ ఇస్ మై సెట్? క్యూ కామా ప్లస్ కామా డాట్, నెక్స్ట్ ఆర్ కామా ప్లస్ కామా డాట్, అండ్ ఇంకోటి ఏంటండి? సి కామా ప్లస్ కామా డాట్, సి కామా ప్లస్ కామా డాట్. ఇంకోటి ఆర్ ది ఇన్ఫైనైట్ రింగ్స్. Am I right or not? ఇవి ఇన్ఫైనైట్ రింగ్స్ అయినా ఇవి రింగ్స్ అవుతాయా? ఆర్ ది ఇన్ఫైనైట్ రింగ్. బికాస్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దీస్ రింగ్స్ is equal to infinity. These are the infinite rings. I don't want to go for detailed solution of this one. Right. My question is, now already we know for direct product. Direct product అంటే ఏంటిదండి? Direct product. Suppose Z is a ring. Now the direct product of Z cross Z. The direct product of Z cross Z. Z ring అయినప్పుడు Z cross Z ring అవుతుందా? My question. Third example is Z cross Z is, ఎవరైనా ఇమాజిన్ చేయండి, Z cross Z అండర్ 2 బైనరీ ఆపరేషన్ రింగ్. దిస్ మై క్వశ్చన్. ఇది రింగ్ అవుతుందా కాదా? సరే, ఎలా అవుతుంది? ఎలా చేస్తే ఇది చేస్తే మనకు Z cross Z కనుక రింగ్ అయితే దెన్ వీ కెన్ డిస్కస్ ఫర్ Q cross Q, R cross R, C cross C, ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి. Infinite product of infinite rings. Direct product of an infinite ring is again a infinite ring. Now you check. Yes. మరి ఎలా ఉండవు? What is my Z cross Z? What the structure of direct product? Z cross Z is equal to Cartesian product. It is in AB. A is belongs to Z. B is also belongs to Z. Right. So ఇది రింగ్ కావాలంటే ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ సాటిస్ఫై చేయాలండి? 3 ప్రాపర్టీస్. ఫస్ట్ వన్ క్లోజర్, ఐ మీన్ Z cross Z కామా ప్లస్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ కావాలి. Z కామా ప్లస్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ కావాలి. ఫస్ట్ వన్ Z cross Z ప్లస్ ఏం కావాలి? ఎబిలియన్ గ్రూప్ కావాలి. కొన్ని చేసి డైరెక్ట్ రాస్తానండి ఎబిలియన్ గ్రూప్ ఐడియా కోసం. ఎందుకంటే ఇది అసలే చెప్పకుండా డైరెక్ట్ చెప్పేస్తే మీకు ఐడియా ఉండదు. Z cross Z కామా ప్లస్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. సరే, ఇది ఎలా ఉంటుంది? ఇందులో ఎలిమెంట్స్ అంటే you take 2 ordered pairs. ఇందులో ఎలిమెంట్స్ అంటే Z cross Z లో let us take 2 elements X కామా Y belongs to Z cross Z. ఎట్లా తీసుకోవాలి? such that what is my X అంటే ఎలా ఉండాలి చెప్పండి? X ఎలా ఉండాలి? A కామా B ordered pair. X is equal to AB is an ordered pair and Y is equal to CD is another ordered pair. అప్పుడు ఏం కావాలి చెప్పండి? what is my A? A ఎందులో ఉండాలి? A is an integer, B is an integer, where A, B, C, D all are belongs to integers. All are belongs to integers. Right? Now, what is X plus Y? How to add 2 ordered pairs AB plus CD. ఎలా యాడ్ చేస్తారంటే వీటిని కాంపోనెంట్ వైజ్ అడిషన్. A plus C, B plus D. This is the component wise addition. చెప్పండి, this element is belongs to Z cross Z. ఇది Z cross Z లో ఉంటుందా ఉండదా చెప్పాలంటే అంటే చెప్పాలి మీరు. ఆల్రెడీ యు నో A is element in Z, C is element in Z, sum of 2 integers is again an integer. అది Z లో ఉంటుంది. ఈ ఎలిమెంట్ Z లో ఉంటుంది. ఓకే, మరి ఇది
B is integer, D is integer, B plus D is also integer. Therefore, this ordered pair form lo undi kabatti X plus Y is belongs to Z cross Z. So closure property is satisfied. Closure satisfied. Is it clear? ఇది అర్థమైందండి? ఓకేనా? నేను Z cross Z డిఫైన్ చేశాను. Z cross Z లో 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను. ఒకటి X, ఒకటి Y తీసుకున్నాను. Let XY belongs to Z cross Z. X is element like this ordered pair. ఇది ఒక ordered pair. ఒకవేళ Z cross Z ఉంటే నేను ఏం తీసుకోవాలంటే XYZ లో ఆర్డర్డ్ ట్రిపుల్స్ తీసుకోవాలి. ఆర్డర్డ్ ట్రిపుల్ తీసుకుంటాను. అప్పుడు కాంపోనెంట్ వైజ్ అడిషన్, కాంపోనెంట్ వైజ్ మల్టిప్లికేషన్ కూడా డిఫైన్ చేస్తాను. నౌ వాట్ ఈస్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ? అసోసియేట్ అంటే ఎట్లా ఉంటుందండి? సెకండ్ వన్, దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ వన్. అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము? ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ టైమ్స్ ఆఫ్ వై ప్లస్ జెడ్. ఫర్ ఎవ్రీ ఎక్స్ వై జెడ్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు జెడ్ క్రాస్ జెడ్. నేను డీటెయిల్గా ప్రూఫ్ రాస్తాను, చేయొచ్చు, సింపుల్గా చేయొచ్చు. ఏబి తీసుకుంటా, సిడి ఈఎఫ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సేమ్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఇది ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ అని ప్రూఫ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, నా ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పగలరా ఇందులో? వాట్ ఈస్ ద ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్? 0, 0. Very good. Let E is equal to then ordered pair 0. Because of this, 0 is in Z. This is also 0 in Z. Z is a group whose identity element is 0. Therefore, 0, 0 is element in Z cross Z. So, there exists an element E is equal to 0, 0, Z cross Z. Such the, yes. Now, for every A, ఒక ఎలిమెంట్ ఈ అనేది జెడ్ క్రాస్ జెడ్ లో నాకు ఒక ఎలిమెంట్ దొరికింది. ఈ అనేది జెడ్ క్రాస్ జెడ్ లో ఒక ఎలిమెంట్ దొరికింది. ఓకే, సో సచ్ దట్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, 0 బిలాంగ్స్ టు జెడ్ కామా జెడ్, సచ్ దట్ ఈ ప్లస్ సమ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి? ఏం కావాలండి? ఈ ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కావాలి. దట్ మీన్స్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, 0, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి తీసుకున్నట్లయితే ఏమొస్తుంది? ఏ ప్లస్ 0 ఆర్ 0 ప్లస్ ఏ, 0 ప్లస్ బి, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ కామా బి విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. దేర్ ఫోర్ అప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ ఏమనాలి? ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, 0 ఈజ్ ద ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఇన్ జెడ్ క్రాస్ జెడ్. జెడ్ క్రాస్ జెడ్ లో 0, 0 ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఉంది కాబట్టి ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫైడ్. ఒకవేళ జెడ్ క్రాస్ జెడ్ లో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ అని అడిగితండి, వాట్ ఈస్ మై జెడ్ క్రాస్ జెడ్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్? జెడ్ క్రాస్ జెడ్ 3 టైమ్స్ ఆర్డర్ ట్రిప్లెట్స్. అదే జెడ్ క్రాస్ జెడ్ n టైమ్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, n టైమ్స్, ఆల్ ద ఎంట్రీస్ ఆర్ జీరోస్. ఓకే, దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఇంకో రిజల్ట్ ప్రూఫ్ చేస్తాము. చాలా ఒక 4-5 రిజల్ట్స్ ప్రూఫ్ చేస్తాం. యాస్, దెన్ గో ఫర్ ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ. చెప్పండి, యూ టేక్ ఎనీ ఆర్డర్డ్ పెయిర్, కెన్ యూ ఇమాజిన్ హూజ్ ఇన్వర్స్ అండర్ ఎడిషన్? యూ టేక్ ఎనీ ఎలిమెంట్, దానికి ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలి. సపోజ్ లెట్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏబి తీసుకున్నాను అనుకోండి, బిలాంగ్స్ టు జెడ్ క్రాస్ జెడ్. లెట్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏబి విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ క్రాస్ జెడ్ అనగా అర్థం ఏంటిదండి ఇక్కడ? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్? ఏ ఎందులో ఉంటుంది? వేర్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏబి బిలాంగ్స్ టు జెడ్ క్రాస్ జెడ్ అంటే ఇక్కడ ఏ బిలాంగ్స్ టు జెడ్, బి ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు జెడ్. ఏ బిలాంగ్స్ టు జెడ్, బి ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు జెడ్. రేపు ఏ జెడ్ లో ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఏ జెడ్ లో ఉంటుందా? ఎస్, because of Z is a group కాబట్టి minus A is also belongs to Z and minus B is also belongs to Z. Then can you imagine what is minus A comma minus B ఎందులో ఉంటుందండి ఇది? Is it belongs to what? Ordered pair Z cross Z. This is equal to Z cross Z. Minus A comma minus B belongs to Z cross Z, which is also written as minus times of A comma B is belongs to Z cross Z. Therefore for every A comma B belongs to Z cross Z, ఏం దొరికిందండి? there exists minus A comma B belongs to Z cross Z such that ఈ రెండు యాడ్ చేయండి, A comma B ప్లస్ మైనస్ A comma B minus times of A comma B is equal to ఏమవుతుంది? 0 ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ వస్తుంది. కాబట్టి ఏ కామా బి ఇన్వర్స్ ఎవరండి? వాట్ ఇస్ ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏ కామా బి? ఏ కామా బికి ఇన్వర్స్ మైనస్ ఆఫ్ ఏ కామా బి. ఏ కామా బి ఇన్వర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఏ కామా బి. ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకేనా? ఇట్స్ క్లియర్. దెన్ గో ఫర్ ఫిఫ్త్ ప్రాపర్టీ, కామ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ.
ఫర్ ఎవ్రీ ఎక్స్ కామా వై బిలాంగ్స్ టు జెడ్ క్రాస్ జెడ్, ఇది ఆటోమేటిక్ అవుతుందండి. దెన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ ఎక్స్ అవుతుంది. ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ ఎక్స్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ ఏబి తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎక్స్ ఏబి తీసుకున్నా, వై సిడి తీసుకున్నాను, ఇదేమవుతుంది ఏ ప్లస్ సి కామా బి ప్లస్ డి బై కాంపోనెంట్ వైజ్ అడిషన్. జెడ్ ఈజ్ ఈ కామ్యుటేటివ్, సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటీజర్స్ అనేవి కామ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని సి ప్లస్ ఏ, ఇది డి ప్లస్ బి రాయొచ్చు. జెడ్ సాటిస్ఫైస్ కామ్యుటేటివ్. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏమైతుంది ఎక్స్ సిడి కామా ఏబి, సిడి కామా ప్లస్ ఏబి. Therefore, this is nothing but y plus x. So, for every xy belongs to an ordered pair, therefore, it is x plus y is equal to y plus x. X plus y is equal to y plus x. So, ikapothe next under multiplication, z cross z dot semi group కావాలి. ఇది కావాలంటే మల్టిప్లికేషన్ ఎలా డిఫైన్ చేయాలి? Let us take two elements, x is equal to ab, y is equal to cd in z cross z. z cross z లో ఈ రెండు ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను. ఎలా డిఫైన్ చేయాలి? మల్టిప్లికేషన్ x ఇంటూ y is equal to ab డాట్ cd. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కాంపోనెంట్ వైజ్ మల్టిప్లికేషన్ అంటాం. సేమ్ అప్పుడు ఏం డిఫైన్ చేస్తామండి? ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము? ఏసీ కామా బిడి. అగైన్ we get the ordered pair. This is called as a component wise multiplication. This component wise multiplication is it satisfies closure property or not? చూడండి, a b c d, a is an integer, c is an integer, product of two integers is again an integer. This ac is belongs to z, right? b integer, d integer, bd is also belongs to z, therefore it is again an integer. So closure satisfies. So in general associative property satisfy అవుతుందండి. For every x y z, belongs to z cross z, then x into y is equal to z is equal to x times of yz. నేను డీటెయిల్ పోస్తలేను, ఇది అసోసియేట్ అవుతుంది. ఓకే, therefore z cross z సెమీ గ్రూప్ అయింది. ఫైనల్లీ z cross z is also satisfies distributive properties. నేను డీటెయిల్ గా అవసరం లేదు. సో 3 తీసుకుంటాను. x ఇంటూ వై ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ టైమ్స్ ఆఫ్ వై ప్లస్ ఎక్స్ టైమ్స్ ఆఫ్ జెడ్, ఎక్స్ ప్లస్ వై టైమ్స్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ టైమ్స్ ఆఫ్ జెడ్ ప్లస్ వై టైమ్స్ ఆఫ్ జెడ్. ఫర్ ఎవ్రీ ఎక్స్ వై జెడ్ ఈజ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ జెడ్ క్రాస్ జెడ్. Three elements and z cross z. Hence z cross z ordered pair under addition and multiplication form a ring. ఇది రింగ్ అవుతుంది. So whenever z is a ring, then the cross product means direct product of దీని ఏమంటామంటే direct product of two rings is again a ring. అంటే ఇది రింగ్ అయినట్లయితే డైరెక్ట్ ప్రోడక్ట్ కూడా రింగ్ అవుతుంది. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని సిమిలర్లీ ఇంకా ఏమేమి రింగ్స్ అవుతాయండి? జెడ్ తర్వాత ఆల్రెడీ క్యూ రింగ్ అయింది కదా, క్యూ క్రాస్ క్యూ అండర్ ఎడిషన్ మల్టిప్లికేషన్. నెక్స్ట్ ఆర్ క్రాస్ ఆర్ అండర్ ఎడిషన్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ సి ప్లస్ డాట్ సి క్రాస్ సి. Addition, multiplication are rings. What are the orders of these rings? Is it finite rings or infinite rings? What is the order of these rings? Infinite order rings. My next question is z cross z under addition multiplication a ring? ఎక్కడైనా తేడా వస్తుందా? ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఇది రింగ్ అవుతుందా? చెప్పండి. వాట్ ఇస్ జెడ్ క్రాస్ జెడ్? సేమ్ ఇంతకుముందు ఐడియా లాగా కార్టీజియన్ ప్రోడక్టే కదా, కాకపోతే ఆర్డర్ ట్రిపుల్స్ ఉంటాయి. ఏబిసి సచ్ దట్
this A element belongs to Z, B is also belongs to Z, C is also belongs to Z. A belongs to Z, B belongs to Z, C belongs to Z. These are the 3 elements belongs to Z. ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా అండి దీంట్లో? క్లోజర్కి ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా? వాట్ ఈస్ ద కాంపోనెంట్ వైజ్ ఎడిషన్, కాంపోనెంట్ మల్టిప్లికేషన్ ఎలా ఉంటుంది? సపోజ్ లెట్ ఎక్స్ ఇది ఈక్వల్ టు, జస్ట్ ఐడియా ఇస్తున్నాండి, ఏబిసి 3 ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి. వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబిసి డిఈఎఫ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఆర్ ఇన్ జెడ్ క్రాస్ జెడ్ మీరు చేయొచ్చు ఇది. దెన్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము? కాంపోనెంట్ వైజేషన్, ఏ ప్లస్ డి, బి ప్లస్ ఈ, సి ప్లస్ ఎఫ్. మల్టిప్లికేషన్, కాంపోనెంట్ వైజ్ మల్టిప్లికేషన్ ఎలా ఉంటుంది? ఎక్స్ డాట్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏడి, ఆర్డర్ ట్రిపుల్ ఏడి బిసిఎఫ్. ఎస్, క్లియర్లీ దిస్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్. ఇది గ్రూప్ అవుతుందండి. జెడ్ క్రాస్ జెడ్ ప్లస్ డాట్ ఈజ్ ఏ రింగ్. మొత్తం మీద ఇది రింగ్ అవుతుంది. రైట్, ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేస్తే జెడ్ క్రాస్ జెడ్ ఇది అవుతుందా? ఆల్సో జెడ్ క్రాస్ జెడ్ ఎన్ టైమ్స్ తీసుకుంటున్నాను, ఎన్ టైమ్స్ ప్లస్ డాట్ ఈజ్ ఏ రింగ్, ఈజ్ ఆల్సో రింగ్. జెడ్ క్రాస్ జెడ్ అప్ టు ఎన్ టైమ్స్ ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో రింగ్. రైట్, దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్, క్యూ ఆల్రెడీ రింగ్ అయింది, క్యూ అవుతుంది. దెన్ క్యూ క్రాస్ క్యూ అవుతుంది. ఎస్, ఇది 3 తీసుకున్నానా? ఎస్, క్యూ క్రాస్ క్యూ, ఆర్ క్రాస్ ఆర్. ఎస్, సిమిలర్లీ క్యూ క్రాస్ క్యూ ప్లస్ డాట్ ఇది రింగ్ అవుతుంది. ఆర్ క్రాస్ ఆర్ అండర్ ఎడిషన్ మల్టిప్లికేషన్, సి క్రాస్ సి అండర్ ఎడిషన్ మల్టిప్లికేషన్, ఇవన్నీ కూడా రింగ్స్ అవుతాయి. ఇన్ జనరల్ ఆర్ పవర్ ఎన్ అంటారు చూడండి. ఆర్ పవర్ ఎన్ అంటే ఏంటండి? ఆర్ క్రాస్ ఆర్ ఎడిషన్ మల్టిప్లికేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఫార్మ్, ఇది ఎన్నిసార్లు అంటే ఎన్ టైమ్స్ ఆల్సో ఫార్మ్ ఏ రింగ్. దీన్ని ఇంకెట్ట రాయొచ్చండి, ఎవరైనా చెప్తారా? దిస్ రింగ్ ఈజ్ ఆల్సో రిటన్ యాజ్ వాట్? ఆర్ క్రాస్ ఆర్ ని ఇంకెలా రాస్తారు ఎవరైనా? n tuples. ఎస్, ఆర్ పవర్ ఎన్. ఆర్ క్రాస్ అంటే ఆర్ పవర్ ఎన్ అండి కదండి. ఎన్ టపుల్స్, ఆర్ పవర్ ఎన్ అండర్ ఎడిషన్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ ఫార్మ్ ఏ రింగ్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకు అడుగుతూ ఉంటాయి. ఫార్మ్ ఏ రింగ్, ఆర్ పవర్ ఎన్ అండర్ ఎడిషన్ మల్టిప్లికేషన్ ఈజ్ ఫార్మ్ ఏ రింగ్. సో ఇదండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యూ క్రాస్ క్యూ ఎన్ టైమ్స్ ఇచ్చింది అనుకోండి, ఫార్మ్ ఏ రింగ్. ఎస్, సో ఈ రకంగా మనం ఏ ఇచ్చినా కూడా, మరి సార్ కొన్ని క్యూ కొన్ని ఆర్లు ఇచ్చాడు. సపోజ్ మై క్వశ్చన్, జెడ్ ఈజ్ ఎ రింగ్, జెడ్ క్రాస్ క్యూ రింగ్, జెడ్ ఈజ్ ఎ రింగ్, క్యూ ఈజ్ ఎ రింగ్. The direct product of these 2 rings under multiplication and addition is this ring. ఇవన్నీ కూడా రింగ్స్ అవుతాయండి. ఆల్రెడీ జెడ్ ఇది రింగ్ అవుతుంది, క్యూ రింగ్ అవుతుంది. జెడ్ క్రాస్ క్యూ రింగ్ అవుతుందా కాదా? ఎవరైనా? Yes, sir. ఇవన్నీ రింగ్స్ అవుతాయండి, రింగ్ అవుతాయి. చూడండి, ఇవన్నీ కూడా జెడ్ క్రాస్ క్యూ క్రాస్ కామా ప్లస్ కామా డాట్ రింగ్ అవుతుంది. ఇంకా మీకు ఈవెన్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ రింగ్స్ అని చెప్పేసి 1 2 ఎట్లా తీసుకోండి. ఇంకోటి క్యూ క్రాస్ ఆర్ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ రియల్ నెంబర్స్. ఇక్కడ రియల్ నెంబర్ తీసుకున్నా, సెట్ ఆఫ్ ఆల్ రియల్ నెంబర్. క్యూ క్రాస్ ఆర్ క్రాస్ సమ్ జెడ్ తీసుకుంటున్నాం. ఇది రింగ్ అవుతుందా?
ఎస్ రింగ్ అవుతుంది. డిఫరెంట్ క్యూ క్రాస్ ఆర్ క్రాస్ జెడ్ ప్లస్ కామా డాట్ రింగ్ అవుతుంది. క్యూ క్రాస్ ఆర్ క్రాస్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ సి అండర్ ఎడిషన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ ఫార్ములా రింగ్ అవుతుంది. ఇది రింగ్ అవుతుంది. ఇట్లా ఏ కాంబినేషన్ తీసుకున్నా, ఏ కాంబినేషన్ QRCలలో ఏ కాంబినేషన్ తీసుకున్నా కూడా రింగ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్ క్రాస్ క్యూ క్రాస్ సి ఎట్లా తీసుకున్నా కూడా ఇది రింగ్ అవుతుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ ది రింగ్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ ది రింగ్స్. నెక్స్ట్ మై క్వశ్చన్ ఈజ్ n క్రాస్ q ప్లస్ డాట్ రింగ్? క్వశ్చన్ మార్క్. ఇది రింగ్ అవుతుందా? ఎస్ ఆర్ నో? No. సొల్యూషన్ No, No, sir. sir. నో. రీజన్? N has no zero. Zero does not Yes, belong to n cross q does not contains identity element. Does not contains identity element. Identity element under addition. Identity element under addition. Identity element ఏం కావాలండి? 0,0 ఉండాలి. 0,0 does not belongs to n cross q. n cross q లో identity element ఉంటుంది కాబట్టి ఇది రింగ్ కాదు. Does not form a ring. n comma no, it is ring. It ring కాదు. Right. ఇకపోతే నెక్స్ట్. నౌ కెన్ యూ గివ్ ఏ ఫైనైట్ రింగ్? ఓకే, నాకు ఒక ఫైనైట్ రింగ్ కావాలి. గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏ ఫైనైట్ రింగ్. గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏ ఫైనైట్ రింగ్ అనగానే మనకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ జెడ్ అని గుర్తు రావాలి. సో ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఏం తీసుకుంటాము? Zn అండర్ ఎడిషన్ మాడ్యులో n మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో n. Zn అండర్ ఎడిషన్ మాడ్యులో n మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో n. ఇది రింగ్ అవుతుంది. ఓకే, సో వేర్ Zn ఈజ్ ఈక్వల్ టు, Zn లో ఎలిమెంట్స్ ఏంటి అండి? Zn లో ఎలిమెంట్స్ ఏంటి అండి? 0, 1, 2 అప్ టు Yes. n minus 1. n minus 1 అండర్ ఎడిషన్ మాడ్యులో n మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో n. ఇది రింగ్ అవుతుంది. రైట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ రింగ్స్ సిమిలర్లీ it is a finite ring. It is a finite ring. Similarly, Zn is a ring, then the direct product of Zn cross Zn under addition modulo n multiplication modulo n ring ఆ కాదా? is also ring. Is also ring. Zn cross Zn under addition modulo n multiplication modulo n is a ring. Order of Zn is equal to, ఇక్కడ order of Zn is equal to n అంటాం. Order of Zn is equal to n అంటాం. Order of Zn is equal to n. Okay, these are the rings. So Zn cross Zn is also ring. Similarly, Zn cross Zn under addition modulo n multiplication modulo n is always form a ring. Next, ఇది finite ring అవుతుంది. This is the example for finite ring. Now, I am taking for another matrices. Next question, third model. It is my third model. Matrices తీసుకుంటున్నాను. Matrices అనగానే మనకి ఏమొస్తుందండి? Yes. Matrices అనగానే ఏం తీసుకుంటాం? MNR is MN under entries are real numbers. Addition multiplication is MNR under addition multiplication a ring. ఇది క్వశ్చన్ మార్క్. అవుతుందా కాదా? MNR అనేది రింగ్ అవుతుందా కాదా? అంటే ఏం కావాలమ్మా? ఇది ఎస్ ఆర్ నో చెప్పండి. అవుతుందా కాదా అండి? ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏం కావాలి? MNR అండర్ ఎడిషన్ ఏబిలియన్ గ్రూప్ కావాలి. మీకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం చెప్పండి, ఏబిలియన్ గ్రూప్ అవుతుందా ఇంతకుముందు రూల్ ప్రకారం? Yes, sir. నెంబర్ 2, MNR సెమీ గ్రూప్ కావాలి. Yes, sir. క్లోజర్ అసోసియేటివ్ మల్టిప్లికేషన్ మ్యాట్రిసెస్ కు, ఇక్కడ మ్యాట్రిసెస్ కు ప్రాబ్లం లేదు. నెంబర్ 3, MN సాటిస్ఫైస్ ద డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీస్. దీని గురించి వరి కావకండి, ఇది మాక్సిమం అవుతుంది. దీని గురించి వరి కావాల్సిన అవసరం లేదు. మ్యాట్రిసెస్ ఆర్ ఎబిలియన్ అండర్ అడిషన్. ఎస్, Yes, sir. matrices are abelian under addition, problem లేదు. Matrices are also satisfying semi group అంటే closure and associative property matrices satisfy అవుతుంది లేదు. రైట్. therefore for example కేస్ తీసుకుంటున్నా. కేస్ 1
ఇఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకున్నాను అనుకోండి, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటే వాట్ ఈజ్ మై M1R? n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటే M1R. M1R అంటే ఎలా ఉంటుందండి? డూ యూ నో MNR? MNR అంటే ఏంటి చెప్పండి? వాట్ ఈజ్ MNR? MNR ఈజ్ ఈక్వల్ టు, MNR ఎలా డిఫైన్ చేస్తారండి? MNR ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ ఆల్ AIJ, ఐడియా ఉండాలి, AIJ whose order is n by n. Each entry is belongs to real number. Each entry is belongs to real number. Right. My question is, if you take n is equal to 1, n equal to 1 అంటే 1 by n matrix, 1 by 1 matrix. అది ఏంటి చెప్పండి? M1R is equal to ఎలా ఉండాలి? This is nothing but AIJ, లేదా ఏ ఎలిమెంట్ ఒకటి తీసుకుందాం అనుకోండి, AIJ 1 by 1 such that AIJ is belongs to real number. అంటే ఏంటిది? 1 by 1 matrix అంటే ఒకటే ఎలిమెంట్ కదండి. 1 by n 1 matrix అంటే ఓన్లీ 1 ఎలిమెంట్ ఉంది. అది ఏ ఎలిమెంట్ అండి? R. చెప్పండి, ఇది విచ్ ఇస్ ఐసోమార్ఫిక్ టు వాట్? దేనికి ఐసోమార్ఫిక్ అవుతుందో చెప్తారా ఎవరైనా? ఆ ఎలిమెంట్స్ అండి. అంటే మై క్వశ్చన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద కార్డినాలిటీ ఆఫ్ M1R? ఆర్డర్ ఆఫ్ M1R ఏమిటి అని అడిగింది అనుకోండి, మీరు ఏం చెప్తారు? ఓన్లీ వన్. ఓన్లీ వన్. యు ఆర్ సేయింగ్ 1, ఎందుకంటే ఒకటే ఎలిమెంట్ ఉంది కాబట్టి 1 అంటున్నారా? ఇది ఇప్పుడు 1 అనే ఎలిమెంట్ ఉందండి. 1 by 1 మ్యాట్రిక్స్, 1 by 1 మ్యాట్రిక్స్. ఇది ఇందులో ఉంటుందా? ఇది M1R లో ఉంటుందా? బికాస్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఎ రియల్ నెంబర్, 1 by 1 మ్యాట్రిక్స్. 2 ఈజ్ ఎ రియల్ నెంబర్, 1 by 1 మ్యాట్రిక్స్. 3 రియల్ నెంబర్, 1 by 1 మ్యాట్రిక్స్. You take whatever you take the real number, it is a 1 by 1 matrix, single element. How many elements are there here? Infinite. చూడండి ఇక్కడ AIJ is a 1 by 1 matrix. Each AIJ belongs to R. అంటే ఆటోమేటికల్ ఇక్కడ వచ్చే ఎలిమెంట్ ఏది? R ఎలిమెంట్స్ లో వస్తాయి, రియల్ నెంబర్స్ వస్తాయి. బికాస్ ఆఫ్ AIJ, this is isomorphic to set of all real numbers. Order of M1R is equal to infinity. ఇక్కడ చాలా ఉంది. ఏ ఎలిమెంట్ అని తీసుకోవచ్చు, ఏ రియల్ నెంబర్ అయినా కూడా 1 by 1 matrix. You take any real number 100, it is also 1 by 1 matrix. How many such 1 by 1 matrices construct with real numbers? Infinite number of 1 by 1 matrix construct with real numbers తోటి ఉంటాయి. కాబట్టి ఆర్డర్ ఆఫ్ M1R is equal to infinity. రైట్. సో ఇది రియల్ నెంబర్స్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఇది రింగ్ అవుతుందా? ఇది రింగ్ కావాలంటే ఇది రింగ్ అవుతుందా? ఇది రింగ్ అవుతే ఇది రింగ్ అవుతుందండి. ఆర్ అనేది రింగ్ అంటారు, ప్లస్ అండ్ డాట్. కాబట్టి M1R కూడా ఏమవుతుంది? ప్లస్ అండ్ డాట్ లో రింగ్ అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ M1R ప్లస్ కామా డాట్ ఈజ్ ఏ రింగ్. బికాస్ M1R is isomorphic to R కాబట్టి R కామా ప్లస్ కామా డాట్ ఈజ్ ఏ రింగ్. ఇది రింగ్ అయింది కాబట్టి ఇది కూడా రింగ్ అవుతుంది. అందుకోసం M1R లో సెట్ ఆఫ్ ఆల్ రియల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయండి. రియల్ నెంబర్స్ అన్ని రింగ్ అవుతాయి కాబట్టి M1R కూడా రింగ్ అవుతుంది. తర్వాత సపోజ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 తీసుకున్నాను, 2 by 2 matrices. ఇఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, ఇఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఆర్ అబౌవ్ 2 కానీ అంతకంటే ఎక్కువ తీసుకుంటున్నా, ఇఫ్ n ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2, దెన్ అప్పుడు MNR ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంతకుముందు ఇచ్చిన డెఫినేషన్ ప్రకారం it is AIJ with n by n order. Each entry is belongs to a real number. Particularly I am taking n is equal to 2 కాబట్టి M2R తీసుకుంటున్నామంటే it is a square matrix. I mean ABCD 2 by 2 square matrix. Order 2, each entry ABCD is a real number. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ M2R అనేది is it గ్రూప్ ఆర్ నాట్? ఈజ్ ఇట్ రింగ్ ఆర్ నాట్? అండర్ ఎడిషన్ లో ఇది అవుతుందా కాదా? M2R తీసుకున్నాం అనుకో, 2 by 2 matrices. 2 by 2 matrices లో M2R ప్లస్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ అవుతుంది. కావాలని చెక్ చేసుకోండి. ఇది ఎబిలియన్ గ్రూప్ అవుతుంది. క్లోజర్ అసోసియేట్. వాట్ ఇస్ ద ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ హియర్? Identity matrix 0 0 0 0 0 0. M2R is a semi group under multiplication and also satisfying distributive properties. Distributive laws. So
ఎనెవర్ అందుకోసం n గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 అన్నాను. దేర్ ఫోర్ m2r ప్లస్ డాట్ ఈజ్ ఏ రింగ్. ఇది రింగ్ అవుతుంది. ఇన్ జనరల్ 2కి అయింది, 3కి అవుతుంది, 3/3 మ్యాట్రిక్స్ అవుతుంది, 4/4 అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ ఇంకేం రాసుకోవచ్చండి, ఇన్ జనరల్ MNR ప్లస్ కామా డాట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ రింగ్. నేను డీటెయిల్గా పోట్లేను. MNR n/n మ్యాట్రిసెస్ తీసుకొని కూడా మనం చేసుకోవాలి. 2కి చేశాను, 2కి అవుతుంది, ఆటోమేటికల్గా ఇది అవుతుంది. ఇయర్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కావాలనుకుంటే ఇయర్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ అండర్ ఎడిషన్లో ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ 0,0,0 ఈజ్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్. ఇన్వర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ ఎనీ మ్యాట్రిక్స్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు ABCD. వాట్ ఇస్ ద A ఇన్వర్స్? A ఇన్వర్స్ is equal to minus A. ఏకి ఇన్వర్స్ ఏమవుతుంది? మైనస్ ఏ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ మైనస్ A ఇన్వర్స్ is equal to మైనస్ A. ఏకి ఇన్వర్స్ మ్యాట్రిక్స్ A ఇన్వర్స్ is equal to minus A, which is equal to minus A minus B minus C minus D. This is also belongs to M2R. కాబట్టి ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఎస్, ఇన్వర్స్ క్లోజర్ అసోసియేటివ్ ఐడెంటిటీ కామ్యుటేటివ్ మ్యాట్రిక్స్ లో అవుతుంది. A ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు B ప్లస్ A కూడా అవుతుంది. కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ఇది ఇప్పుడు దీంట్లో డౌట్ ఉందండి. MNR అనేది MNR ప్లస్ కామా డాట్ ఈజ్ ఏ రింగ్. అక్కడ కూడా MN ప్లస్ MNR ఏమైందండి? గ్రూప్ అవుతుంది కదా. ఎస్, అక్కడ మీకు ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది చెప్పండి? అండర్ మల్టిప్లికేషన్ లో MNR ప్లస్ గ్రూప్ అవుతుంది, ప్రాబ్లం లేదు. MNR ప్లస్ గ్రూప్ అవుతుంది. MNR ఇంటూ గ్రూప్ అవుతుందా? ఇక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది. అందుకోసమే ఫీల్డ్ దగ్గర పోయేసరికి ఫెయిల్ అవుతుంది, కానీ ఎడిషన్ లో ప్రాబ్లం లేదు. MNR ఎడిషన్ లో ప్లస్ లో ప్రాబ్లం లేదు. కాబట్టి MNR ఈజ్ ఏ గ్రూప్ అండర్ ఎడిషన్ అండ్ ఆల్సో సాటిస్ఫైయింగ్ ఇట్ ఈస్ రింగ్ యాక్సిమ్స్. ఓకే, ఆర్ కాకుండా నేను కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ పెట్టాను. ఆర్ కాకుండా నేను కాంప్లెక్స్ నెంబర్ పెట్టాను, అది గ్రూప్ అవుతుందా? MNC చెప్పండి ఎవరైనా. MNC గ్రూప్ అవుతుందా? ఎక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది? ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా? అవుతుంది. అవుతుంది, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సో సిమిలర్లీ MNZ అవుతుందా? MNZ ప్లస్ కామా డాట్ MNQ ప్లస్ కామా డాట్ MNR plus comma dot. These are the infinite rings. And also MN ZP ZN అనాలా? ZP అని అవసరం లేదు, ZN అంటున్నాను. MN ZN ప్లస్ కామా డాట్ ఇవన్నీ ఏమవుతాయండి? రింగ్స్ అవుతాయి. ఇవన్నీ రింగ్స్ అవుతాయి. MN ZN అంటే ఎట్లా రాస్తారండి? వాట్ ఇస్ మీన్ బై MN ఆఫ్ ZN? It is a matrices are Aij n/n matrix. ఎంట్రీస్ ఎందులో ఉంటాయి? ఈచ్ Aij belongs to Zn. అంతే, వేరే ఏం లేదు. ఈచ్ Aij belongs to Zn. This is called as a MNZn అంటాం. MNZn is always a రింగ్. అన్ని కూడా రింగ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఒక రింగ్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి. ఫైనైట్ రింగ్ అంటే Zn తీసుకోవచ్చు. ఫైనైట్ రింగ్ అంటే Zn తీసుకోవచ్చు. ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి. ఫైనైట్ రింగ్ అంటే Zn. ఇప్పుడు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ రింగ్ అన్నాడండి. ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ నాట్ ఏ రింగ్? ఆప్షన్ ఏ Z3 ప్లస్ కామా డాట్ Z3 ప్లస్ కామా డాట్. నెంబర్ బి Z5 ప్లస్ కామా డాట్ సి సింగిల్ టర్మ్ సెట్ 0 కామా ప్లస్ కామా డాట్ డి ప్లస్ కామా డాట్.
విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ రింగ్? చెప్పండి ఎవరైనా. రెస్పాన్స్ ప్లీజ్. వెరీ Last సింపుల్ క్వశ్చన్. C, 1 sir. comma plus. ఎస్, D, sir. చాట్ బాక్స్. D. యూ చాట్ బాక్స్. డీనా డి, సమర్ సింగ్ డి అంటారు. వెరీ గుడ్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వీ నో దట్ జెడ్ ప్లస్ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఆల్వేస్ రింగ్. ప్రైమ్ నెంబరే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, ఆల్వేస్ రింగ్. కాబట్టి ఇది రింగ్ అవుతుంది, ఇది రింగ్ అవుతుంది. సో సింగిల్ టర్మ్ సెట్ 0 కామా ప్లస్, ఎస్ ఇది కంపల్సరీ, ఇది కూడా రింగ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ 0 ఉంది. క్లోజర్ సాటిస్ఫై అవుతుంది, అన్ని ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై, ఇది రింగ్ అవుతుందండి. కానీ ఇది రింగ్ కాదు. ఎందుకు కాదండి? Identity. 0 does not belong to that set. It is not a ring because identity element under addition identity element is 0, but it does not contains 0 does not belongs to single term set 1. దీంట్లో 0 లేదు, ఒకటే ఓన్లీ 1 ఎలిమెంటే ఉంది. కాబట్టి ఇది 0 ఎలిమెంట్, ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ అనేది ఇందులో లేదు, కాబట్టి ఇది రింగ్ కాదు. సో కాబట్టి ఆన్సర్ ఏది పెడతాను? ఏబిసి కరెక్ట్ పెట్టాలా? ఇది ఆన్సర్ విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ హియర్? D, sir. డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. నెగిటివ్ క్వశ్చన్ ఇది, నెగిటివ్ క్వశ్చన్ ఇది. కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ డి. కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ డి. రైట్, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. నౌ కమ్స్ టు ది Gaussian integers. Now Gaussian integers గ్రూప్ అవుతాయా కాదా? Gaussian integers ఇది మనకు రింగ్ థియరీలో బాగా ఉపయోగపడతా ఉంటుంది. Gaussian integers ఎలా డినోట్ చేస్తారండి? జెడ్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము? జెడ్ ఈజ్ కాల్డ్ Gaussian integers. జెడ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ Gaussian integers. దీన్ని Gaussian integers అంటారు. Gaussian integers జెడ్ ఉండాలి, ఐ వస్తే జెడ్ ఈజ్ కాల్డ్ Gaussian integers which is defined as a plus ib such that ఏబీలు ఎందులో ఉండాలి? ఇంటీజర్స్ అయి ఉండాలి. ఏబీలు ఇంటీజర్స్ అయి ఉండాలి. Gaussian integers జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a plus b, ab belongs to z is called Gaussian integers. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ Gaussian integers అండర్ ఎడిషన్ మల్టిప్లికేషన్ మోడ్లో ఎస్ హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్? ఇందులో చెప్తారా అండి? హౌ మెనీ సచ్, వాట్ ఈస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ జెడ్? Infinite, sir. Why? Because of a is belongs to z. ఏ అనే ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇన్ఫినైట్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఏస్ ఆర్ ఇన్ఫినైట్. ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏస్ ఇన్ఫినైట్ ఉన్నాయి. ఏస్ ఆర్ ఇన్ఫినైట్, బీస్ ఆర్ ఇన్ఫినైట్, దేర్ఫోర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ. ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ Gaussian integers ఈజ్ ఇన్ఫినైట్. ఇట్ ఈస్ ఏ ఇన్ఫినైట్ రింగ్ అవుతుందా? మై క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇట్ ఇన్ఫినైట్ రింగ్ ఆర్ నాట్? నౌ టు షో, మై క్వశ్చన్ ఈజ్ ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాను. షో దట్ Zi plus comma dot is a ring. ఇది రింగ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, షో దట్ Zi comma plus comma dot is a ring. కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ప్రూఫ్ చేస్తానండి, అన్ని ప్రూఫ్ చేయను. సో Zi అంటే ఎలా ఉంటుందో మనకు స్ట్రక్చర్ ఆల్రెడీ తెలిసిపోయింది. Gaussian integers అనేవి రింగ్ ఫామ్ కావాలి అంటే ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ Zi ప్లస్ ఏం కావాలి? Zi ప్లస్ ఏం కావాలి? Zi ప్లస్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ కావాలి. Zi ప్లస్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ కావాలి. ఎబిలియన్ గ్రూప్ కావాలంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీస్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ 2 ఎలిమెంట్స్, లెట్ ఎక్స్ కామా ఎక్స్ ఇది ఈక్వల్ టు a1 ప్లస్ ib1 తీసుకుంటున్నాం, బిలాంగ్స్ టు Zi. అండ్ ఇంకోటి ఏది? y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a2 ప్లస్ ib2 ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు Zi. ఈజ్ ఇట్ x ప్లస్ y ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు Zi? అవుతుందా?
ఎక్స్ ప్లస్ వై అంటే ఎలా డిఫైన్ చేయాలి? Okay. A1 plus IB1, A2 plus IB2. Now component wise addition. A1 plus A2 is the real part. I into B1 plus B2 imaginary part. It's look like A1 integer, A2 integer. A1 plus A2 is also integer. B1 integer, B2 integer. B1 plus B2 is also integer. It's in the form of A plus IB form. Therefore, again, which is belongs to Zi. So, closure property is satisfied. Closure is satisfied. Right. Okay. ఒక క్లోజర్ అయిపోయిందండి. అసోసియేట్ అవుతుంది కదా, సింపుల్ డైరెక్ట్ చెప్పేస్తుంటాను. అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫైడ్. అసోసియేటివ్ లా, అసోసియేటివ్ లా అంటే ఏది? ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్. రైట్, ఇది నిద్ర నుంచి పోవట్లేను. ఫర్ ఎవ్రీ ఎక్స్ వై జెడ్ బిలాంగ్స్ టు జెడ్ ఐ. తర్వాత ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఏదో చెప్తారండి. వాట్ ఇస్ ద ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఇన్ జెడ్ ఐ? ఎవరైనా? Plus I. వాట్ ఇస్ ద ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఇన్ జెడ్ ఐ? 0 plus I. జీరోనే. ఎస్, జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు, జీరో ఈజ్ అన్ ఇంటిజర్ ప్లస్ ఐ ఇంటూ జీరో ఈజ్ ఇంటిజర్. ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ ఇంటిజర్ అయి ఉండాలి, అయి ఉంది. Therefore, this is equal to 0, which is belongs to Zi. Yes, this is the identity element. Which is the identity element. Because of there exists a identity element 0 belongs to Zi such that x plus 0 is equal to 0 plus x is equal to x for every x belongs to Zi. Right. This is the identity property. Tarvata inverse. Take any element, inverse law. Inverse law. X is equal to a plus ib తీసుకున్నాను. a plus ib which is belongs to Zi. What is minus x? Minus x is equal to minus a minus ib belongs to Zi. Therefore, x plus minus x is equal to ఏమైతుందండి? 0 అయిపోతుంది. 0 ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి x inverse is minus x. x కి ఇన్వర్స్ మైనస్ x కూడా Zi లో ఉంటుంది. ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ ఆల్సో సాటిస్ఫైయింగ్. క్లోజర్ సాటిస్ఫైయింగ్, ఐడెంటిటీ సాటిస్ఫైయింగ్, ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ, అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ కూడా, ఐ మీన్ కామ్యుటేటివ్. కామ్యుటేటివ్ లా వచ్చేసి ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ ఎక్స్ ఫర్ ఎవ్రీ ఎక్స్ వై బిలాంగ్స్ టు జెడ్. సో ఇక్కడ దిస్ ఇస్ నాట్ ద రైట్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ప్రూవింగ్ డీటెయిల్ ప్రూఫ్స్. జస్ట్ చాలా రోజుల నుంచి చదివి ఉండకపోవచ్చు కాబట్టి కొంచెం ఐడియాతో చెప్తా ఉన్నాం ఇక్కడ. ఆ ఐడియా కూడా మీకు ఉండాలని. లేకపోతే సెకండ్ వన్, Zi డాట్ సెమీ గ్రూప్ అవుతుంది. క్లియర్లీ వీ ప్రూవ్ దట్ Zi సెమీ గ్రూప్ అని ప్రూఫ్ చేయాలంటే క్లోజర్. క్లోజర్ అంటే ఏంటండి? ఎక్స్ వై, ఎక్స్ ఇంటూ వై బిలాంగ్స్ టు Zi. టేక్ ఎనీ టూ ఎలిమెంట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ ఎక్స్ కామా వై బిలాంగ్స్ టు Zi. తర్వాత అసోసియేటివ్ వచ్చేసి క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అవుతుంది. అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ఎక్స్ ఆఫ్ వై జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వై ఆఫ్ జెడ్ ఫర్ ఎవ్రీ ఎక్స్ వై జెడ్ బిలాంగ్స్ టు జెడ్. నేను ఇక ప్రూఫ్ చేస్తలేను. యూ టేక్ ఎనీ 3 elements in Zi. Suppose a1 plus ib1, a2 plus ib2, a3 plus ib3. You can clarify left hand side is equal to right hand side. Then we get the same answer. And also satisfying distributive properties. Distributive laws satisfy. In detail proof chestam. So therefore clearly, Zi అనేది Gaussian integers Zi plus comma dot is an infinite group. An infinite group. దీన్నే మనం ఏంటంటే Gaussian integer. Sorry, infinite ఏమన్నా రింగ్ అనాలి. Infinite. It is a infinite ring. ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ అయినా చెప్తారు దీంట్లో, ఇన్వర్స్ ఎలిమెంట్స్ అయినా చెప్పొచ్చు, ఏదైనా మనం ఎలిమెంట్ చెప్పొచ్చు దీంట్లో, ఇన్వర్స్ ఎలిమెంట్స్ గానే. సో దీస్ ఆర్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ గాసియన్ ఇంటిజర్స్ అనగానే ఏమంటారండి? నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ గాసియన్ ఇంటిజర్స్ అనగానే ఏమంటారు? నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ గాసియన్ ఇంటిజర్స్ Infinite. ఇంతమంది చెప్పిన ఆర్డరే కదా, ఆర్డరే. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ గాసియన్ ఇంటిజర్స్ అంటే ఇన్ఫినైట్. ఎందుకనాలి అంటే Zi ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ బిఐ సచ్ దట్ a కామా బి అనేవి ఇంటిజర్స్ కాబట్టి.
ఏ కామా బి అనేవి ఇంటీజర్స్ కాబట్టి ఇవి ఇన్ఫినైట్ ఉంటాయి కాబట్టి జడైలో కూడా ఇన్ఫినైట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఐడియా ఈస్ గాసియన్ ఇంటీజర్స్ మాడ్యులో ఎన్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము. ఇది గాసియన్ ఇంటీజర్స్ తీసుకున్నాను. ఓకే, నౌ డిఫైన్ ఫర్ గాసియన్ ఇంటీజర్స్ మాడ్యులో ఎన్. Okay, sir. గాసియన్ ఇంటీజర్స్ మాడ్యులో ఎన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి చెప్పాలి. నెంబర్ ఆఫ్ గాసియన్ ఇంటీజర్స్. క్వశ్చన్ ఏంటిదంటే నెంబర్ ఆఫ్ గాసియన్ ఇంటీజర్స్ మాడ్యులో ఎన్ని ఉంటాయి. ఎలా డిఫైన్ చేస్తానండి దాన్ని, ఎట్లా డిఫైన్ చేయొచ్చు చెప్తారా? గాసియన్ ఇంటీజర్స్ మాడ్యులో ఎన్ అన్నాము, మనకు జెడ్ఎన్ అని డిఫైన్ చేస్తుంటాము. ఎస్, ఎవరన్నా? గాసియన్ ఇంటీజర్స్ మాడ్యులో ఎన్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై Zn of I. Zn of I. Gaussian integers modulo n is defined by Zn I is equal to a plus ib such that a ఎందులో ఉండాలి? Jidden. Zn. A belongs to Zn, B belongs to Zn. You see, Zn is a ring under addition and multiplication plus comma dot. Zn అన్నది ఆల్రెడీ రింగ్ అయింది. What is the order of Zn? Infinity. Infinity in n. Order of Zn is equal to n elements. Order of Zn is equal to n elements. Right? My question is, Gaussian integers modulo n is denoted by Zni. దీన్ని ఏమంటామంటే is called Gaussian integers modulo n. Right? My question, చెప్పండి, how many Gaussian integers modulo n, number of elements of Gaussian integers modulo n ఎన్ని? Order, number of elements, order of n square, sir. Zni. Yes, remaining మిగతా రెస్పాన్స్ చేయండి. ఆర్డర్ ఆఫ్, ఇంతకు ముందు ఏమో ఆర్డర్ ఆఫ్ Zi ఈజ్ ఈక్వల్ ఇన్ఫినిటీ అన్నారు కదా, ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ ఏ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి? ఎస్, ఎందుకు చెప్పండి? ఏ బికాస్ ఆఫ్ Gaussian integers in the form of a plus ib, a is possibilities of a is n because of a belongs to Zn. A belongs to Zn means order of this elements ఎన్ని ఉండొచ్చు అంటే n ఎలిమెంట్స్ ఉండొచ్చు. ఇక్కడ n పాసిబిలిటీస్, వీక్ ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయండి? n పాసిబిలిటీస్. therefore order of Zni is equal to n square because of a plus bi. A belongs to Zn. A number of possibilities n అంటే like that 0 1 2 3 up to n minus 1 వరకు తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కూడా ఏం తీసుకోవచ్చు? 0 1 2 3 up to n minus 1. సో n పాసిబిలిటీస్, ఇక్కడ n పాసిబిలిటీస్, టోటల్ n ఇంటూ n స్క్వేర్. సో మీకు కావాలంటే ఇది ఎలా వచ్చిందో మీకు చెప్తా. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకొని చెప్తాను. సో Z2 తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో చెప్పొచ్చు. నౌ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ Z1i. ఎస్, ఒకటి తీసుకుంటున్నాం. Z1i అంటే ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి చెప్పండి. Z1i అంటే ఎలా రాస్తాము? Z1i is equal to it in the form of a plus I into b such that a comma b belongs to Z1. Where Z1 means what? Where Z1 is equal to, Z1 లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయండి? ఓన్లీ సింగిల్ టర్మ్ అండి. Z1 is equal to సింగిల్ టర్మ్ సెట్ 0. సో ఇప్పుడు ఏకి ఏ పాసిబిలిటీ ఉంది? ఏ ఎలిమెంట్ ఏం తీసుకోవాలండి నేను? 0. బి కూడా ఏ ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి? 0. చెప్పండి, వాట్ ఈస్ Z1i ప్లీజ్? A possibility 0, B possibility 0. This in the sense 0 plus I into 0 is nothing but what? Single term set 0. 0 plus I into 0 which is nothing but single term set 0. What is the order of Z1i? N elements ఉన్నాయండి ఆర్డర్ ఆఫ్ Z1i లో? ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంట్ which is nothing but 1 square. 1 square is also same. ఒకటే ఎలిమెంట్ ఉందండి దీంట్లో. దాన్ని మనము ఆర్డర్ ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి 1 స్క్వేర్ రాస్తాను. నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ Z2 చెప్పండి. ఎస్, నౌ యు సే ఈజ్ ఇట్ Z1i ఈజ్ ఎ రింగ్ ఆర్ నాట్? ఇక్కడ ఇది ఇంకోటి మాట్లాడదాం. Z1i రింగ్ అవుతుందా? వాట్ ఈస్ Z1i? Z1i అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ Z1i ఈజ్ ఈక్వల్ టు హియర్ Z1i ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింగిల్ టర్మ్ సెట్ 0. Z1i ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింగిల్ టర్మ్ సెట్ 0. So Z1i comma plus comma dot is ring because what is my Z1i? Single term set 0 plus comma dot ring. ఇదే ఇంతకుముందు చెప్పుకుంది మనం. ఇది రింగ్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం కదా, కాబట్టి ఇది రింగ్ అవుతుంది.
ఓకే. సో సో క్లియర్ గా Z1 I కామా ప్లస్ కామా డాట్ రింగ్ అవుతుంది. ఫర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు రింగ్ అవుతుంది. n ఈక్వల్ టు 2 అయినప్పుడు రింగ్ అవుతుందా కాదు చూద్దాం. ఫర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ Z2I. ఎస్, ఎవరైనా చెప్పండి Z2I లో ఉన్నటువంటి ఆర్డర్ ఎంత, ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఇందులో ఉంటాయి? 0,1 తీసుకోవాలి. ఓకే, 0,1 వెరీ గుడ్, బాగా చెప్పారండి. దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు A ప్లస్ IB సచ్ దట్ A కామా B బిలాంగ్స్ టు Z2 వేర్ Z2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0,1. అంటే ఇక్కడ ఏమేమి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది? ఐదర్ 0 ఆర్ 1. దీనికి కూడా ఏం పాసిబిలిటీ ఉంటుంది? ఐదర్ 0 ఆర్ 1. హౌ మెనీ కాంబినేషన్స్ ఆర్ దేర్? ఫస్ట్ 0 0 0 తీసుకున్నాం అంటే 0 ప్లస్ I ఇంటూ 0 ఒక కాంబినేషన్, 0 0 0 1, 0 ప్లస్ I ఇంటూ 1, నెక్స్ట్ 1 తో తీసుకున్నాం అనుకోండి 1 ప్లస్ I ఇంటూ 1 ప్లస్ I ఇంటూ 0. ఎస్, ఇంకోటండి 1 ప్లస్ 1, 1 ప్లస్ I ఇంటూ 1. చూడండి, సో దీస్ ఆర్ ది 2 నెంబర్స్. ఇక్కడ 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. 2 ఇంటూ 2 4 ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి. 0 0 0 0 0 1, యు సీ 0 0 ఒక కాంబినేషన్, 0 1 అనదర్ కాంబినేషన్, 1 0 1 1. సో 0 0 అనగానే 0 ప్లస్ I ఇంటూ 0, 0 ప్లస్ I ఇంటూ 1, దేర్ ఫోర్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 0 ప్లస్ I ఇంటూ 0 0. ఇది ఏమవుతుందండి? I, దిస్ ఈస్ 1, దిస్ ఈస్ 1 ప్లస్ I. టోటల్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయండి? టోటల్ 4 ఎలిమెంట్స్. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ Z2I is equal to 4. This is also written as 2 square. Order of Z2I is equal to 4. This is also written as 2 square. So the number of elements in Z2I అంటే Gaussian integers modulo 2 is 4 elements ఉంటాయి. సో దిస్ ఫార్మ్ ఏ రింగ్. ఇది రింగ్ అవుతుంది, ఇది రింగ్ ఫార్మ్ చేస్తుంది. సో ఇది మరి ఇది రింగ్ అని ఎలా చెప్తారండి? ప్రూఫ్ చేస్తారు ఎవరైనా? వాట్ ద ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ అండర్ అడిషన్? 0. 0. సో 0. డైరెక్ట్ ఎస్ 0 అవుతుంది. వాట్ ఇస్ ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ I కి అడిషన్ లో ఇన్వర్స్ ఎవరు మరి ఉందా ఇందులో? 1 ప్లస్ I ని దేంతో యాడ్ చేస్తే 0 వస్తుంది? మరి ఇది రింగ్ అవుతుందా? రింగ్ అవ్వాలి అంటే మై క్వశ్చన్ ఈజ్ Z2I ప్లస్ కామా డాట్ రింగ్ అవుతుందా కాదా? సపోజ్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ వెరిఫై చేస్తాను. ఈ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా కదండి, లెట్ 1 ప్లస్ I బిలాంగ్స్ టు Z2I. వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ I ప్లస్ 1 ప్లస్ I? క్లోజర్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అవుతుందా అండి? 1 ప్లస్ I అంటే మాడ్యులో ఎంత? ఇది 2. 1 ప్లస్ I అంటే చూడండి 1 ప్లస్ 1 అంటే ఏంటండి? 1 ప్లస్ 1 ఎడిషన్ మాడ్యులో 2 ప్లస్ I ప్లస్ I ఎడిషన్ మాడ్యులో 2 బికాస్ ఆఫ్ Z2 అన్నాం కదా ఇక్కడ. అంటే 1 ప్లస్ 1 ఎడిషన్ మాడ్యులో 2 అంటే 0. I ప్లస్ I అంటే I కామన్ తీసాం అనుకోండి, 1 ప్లస్ 1 ఎడిషన్ మాడ్యులో 2, దిస్ is equal to 0 plus I into 0, this is equal to 0. So now you say what is the inverse of 1 plus I? 1 plus I కి ఇన్వర్స్ ఎవరు? సమ్ ఆఫ్ 2 ఎలిమెంట్స్ is equal to 0 వచ్చిందంటే, సో 1 plus I ఇన్వర్స్ is equal to 1 plus I, సెల్ఫ్ ఇన్వర్స్ ఉంటుంది. 1 plus I కి ఇన్వర్స్ 1 plus I అవుతుంది. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఐడియా చూడండి. సో ఈ రకంగా చేస్తే ఇంకోటి 1 కి ఇన్వర్స్ ఎవరు అవుతారండి? 1 కి ఇన్వర్స్ చెప్పండి ఎవరు? -1 ఎలిమెంట్ లేదుగా ఇందులో. 1 sir. 1 inverse. ఎట్లమ్మా రేణుక? 1 inverse. Yes, 1 plus 1. 1 plus 1 addition మాడ్యులో 2 కాబట్టి 1 plus 1 is equal to 0. Therefore 1 కు ఇన్వర్స్ 1. వెరీ గుడ్, ఇన్వర్స్ వచ్చింది. ఇంకెవరు ఉన్నారండి ఇందులో? 1 plus I కి ఇన్వర్స్ I ఉంది కదా, I కి ఇన్వర్స్ I అవుతుంది. Because of I plus I addition మాడ్యులో 2, so I times of 1 plus I addition 1 plus 1 addition మాడ్యులో 2, therefore this is I into 0, this is equal to 0 కాబట్టి I కి ఇన్వర్స్ ఏమవుతుంది? I అవుతుంది. I కి ఇన్వర్స్ I, 1 కి ఇన్వర్స్ 1, 1 plus I కి ఇన్వర్స్ 1 plus I సెల్ఫ్ ఇన్వర్స్, 0 కి ఇన్వర్స్ 0నే. ఇకపోతే మీలో ఎలిమెంట్ ఏముంది? 0 ఎలిమెంట్ ఉంది, 0 ఇన్వర్స్ is 0. సో 0 plus 0 addition మాడ్యులో 2 is equal to 0, therefore 0 inverse is equal to 0.
So every element has self inverse under multiplication. Every element has self inverse. Self inverse. Therefore, so Z2 I ప్లస్ కామా డాట్ రింగ్ అవుతుందండి. సింపుల్ ఒక ఉదాహరణతో చెప్పాను. ఇన్ జనరల్ గా మీరు ఏం చెప్పొచ్చండి? ఇన్ జనరల్ గా ఏం చెప్పొచ్చండి? Zn I plus under multiplication is a ring of order of is a ring of order ఏమంటారు? n స్క్వేర్. దీన్నే మనము గాసియన్ ఇంటిజర్స్ మాడ్యులో n, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ గాసియన్ ఇంటిజర్ మాడ్యులో n అనగానే మీరు ఏం చెప్పాలి? n స్క్వేర్ అని చెప్పొచ్చు. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ గాసియన్ ఇంటిజర్ మాడ్యులో n అనగానే n స్క్వేర్ అని చెప్పొచ్చు. సార్ ఓకే, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, చాలా బాగుంది. ఇది అయిపోయింది, ఇంటిజర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. మీరు ఆల్రెడీ క్యూ అనేది రింగ్ అన్నారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాను. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ రింగ్స్? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ రింగ్స్? మీకు క్యూ రింగేనండి, క్యూ రింగే, జెడ్ రింగే. సింగిల్ టర్మ్ సెట్ జీరో కూడా రింగ్ అవుతుంది. జెడ్ డైరెక్ట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జెడ్ అండ్ జీరో ఇది రింగ్ అవుతుందా? క్వశ్చన్ మార్క్. క్యూ క్రాస్ సింగిల్ టర్మ్ సెట్ జీరో ప్లస్ కామా డాట్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ రింగ్స్? రైట్. తర్వాత ఆర్ కామా సెట్ ఆఫ్ ఆల్ రియల్ నెంబర్స్ అండర్ జెడ్ ప్లస్ కామా డాట్. 4 ఆర్ సి సింగిల్ టర్మ్ సెట్ జీరో కామా ప్లస్ కామా డాట్ ఇది రింగ్ అవుతుంది. 5 సింగిల్ టర్మ్ సెట్ జీరో క్రాస్ సింగిల్ టర్మ్ సెట్ జీరో అండర్ ఎడిషన్ మోడ్లో మల్టిప్లికేషన్ అండర్ ఎడిషన్ ఇది రింగ్ అవుతుందా? ఇవి రింగ్ అవుతాయా ఇందులో? ఎస్, ఇదన్నీ రింగ్స్ ఏనండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ రింగ్స్? ఒక్కటి కాంది ఇద్దామండి. ఒక్కటి చెప్పండి, కాంది మీరే చెప్పండి ఒకటి. N. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఎన్ క్రాస్ సింగిల్ టర్మ్ సెట్ జీరో తీసుకుంటున్నాను. ఇది రింగ్ కాదు. ఇంకేదన్నా బెస్ట్ మీ ఐడియా తోటి మీకు కూడా తెలుసు కొన్ని చెప్పండి అన్న, ఇంకేమన్నా ప్లీజ్. కానీ కూడా కొన్ని, ఇవన్నీ రింగ్స్ అవుతున్నాయి బికాస్ డైరెక్ట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ రింగ్స్ ఈజ్ అగైన్ ఏ రింగ్. జెడ్ ఈజ్ ఏ రింగ్, సింగిల్ టర్మ్ సెట్ జీరో ఈజ్ ఏ రింగ్, దిస్ ఈజ్ రింగ్. క్యూ ఈజ్ ఏ రింగ్, సింగిల్ టర్మ్ సెట్ జీరో ఈజ్ ఏ రింగ్, డైరెక్ట్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఆల్సో రింగ్. ఇవన్నీ రింగ్స్ అవుతాయి. ఎస్, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎన్ రింగ్ కాదు, ఎన్ ఈజ్ నాట్ ఏ రింగ్. ఇది కాదు కాబట్టి డైరెక్ట్ ప్రోడక్ట్ కూడా రింగ్ కాదు. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ రింగ్. Singleton set 1 cross singleton set 0 right. వెరీ గుడ్. సింగిల్ టర్మ్ సెట్ 1 cross singleton set 0. ఎక్సలెంట్. అండర్ అడిషన్ మల్టిప్లికేషన్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఇందులో ఉండదు కాబట్టి జీరో ఉండదు కాబట్టి ఇది కూడా కాదు. ఈ రకంగా మనము రింగ్స్ గురించి మాట్లాడు, ఒక్కొక్క దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తలేనండి. సో డైరెక్ట్లీ ఒక మాట ఏం చెప్పొచ్చు అంటే R1 ఈజ్ ఏ రింగ్, R1 ఈజ్ ఏ రింగ్, R2 ఈజ్ ఏ రింగ్, R1 డైరెక్ట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ R1 క్రాస్ డైరెక్ట్ ప్రోడక్ట్ R1 అండ్ R2 ఈజ్ అగైన్ ఏ రింగ్. ఈ కాన్సెప్ట్ వాడుతుంది సార్. R1 is a ring, R2 is a ring, then R1 cross R2 is again a ring. Okay. Now comes to the ring with unity. What is the definition of ring with unity? What is the commutative ring? Commutative ring ఇది ఎప్పుడు అంటారు, రింగ్ విత్ యూనిటీ ఎప్పుడు అంటాము? సింపుల్ డెఫినేషన్ చెప్పుకుంటాను, తర్వాత జీరో డివైజర్స్ చెప్తాము. రైట్. సో రింగ్ విత్ యూనిటీ అని ఎప్పుడు అంటారు చెప్పండి? రింగ్ విత్ యూనిటీ, యూనిట్స్ కాదండి, యూనిటీ. లెట్ ఆర్ కామా ప్లస్ కామా డాట్ బి ఏ రింగ్. లెట్ ఆర్ కామా ప్లస్ కామా డాట్ బి ఏ రింగ్. ఏ రింగ్ ఆర్ is said to be a ring. A ring R is said to be ring with unity. Ring with unity if R has చెప్పండి. If R Identity element. under
R has Multiplication. very good. R has identity element under multiplication. R has identity element under multiplication. రింగ్ విత్ యూనిటీ అంటే ఇది అవుతుంది. సో దీనికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. ఎస్, జెడ్ కామా ప్లస్ కామా డాట్ రింగ్ అయింది. జెడ్ కామా ప్లస్ కామా డాట్ ఈజ్ ఎ రింగ్. దీంట్లో అండర్ మల్టిప్లికేషన్ లో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఉందా? వాట్ ఇస్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్? జెడ్ లో 1, sir. yes, z is equal to 0 plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3 like that. సో మనం ఇంతకుముందు z అనేది రింగ్ అన్నాము. ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ గురించి అండర్ మల్టిప్లికేషన్ లో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఏమైతుంది? 1 ఉంది. సో 1 బిలాంగ్స్ టు z which is the identity element. 1 belongs to z is the identity element. డమ్మీ ఎలిమెంట్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ లో డమ్మీ ఎలిమెంట్ ఉండాలి. అండర్ మల్టిప్లికేషన్ లో డమ్మీ ఎలిమెంట్ ఉండాలి. అది ఎట్లా ఉండాలి అంటే సమ్ x ఇంటూ e ఈజ్ ఈక్వల్ టు e ఇంటూ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x అయ్యేటట్టుగా ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసేటట్టుగా ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ దొరికితే అది అవుతుంది. కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ అ రింగ్ విత్ యూనిటీ. దీన్ని ఏమంటామంటే రింగ్ విత్ యూనిటీ. ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి రింగ్ విత్ యూనిటీ. ఎవరి ఇన్ఫినైట్ రింగ్, దీస్ ఆర్ ది z కామా ప్లస్ కామా డాట్ q కామా ప్లస్ కామా డాట్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ ది q కామా ప్లస్ కామా డాట్, r కామా ప్లస్ కామా డాట్, ఇంకా c కామా ప్లస్ కామా డాట్, జడై కూడా ఇంతకుముందు తీసుకున్నాం జడై కామా ప్లస్ కామా డాట్, ఇంకోటి జెడెన్ గాసియన్ ఇంటీజర్స్ మాడ్లో n జడై జెడెన్ ఐ కామా ప్లస్ కామా డాట్ ఈజ్ ఏ రింగ్ విత్ యూనిటీ. అన్నిట్లో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ 1 అవుతుంది. రింగ్ విత్ యూనిటీ, వీటన్నిటిలో రింగ్ విత్ యూనిటీ ఉంటుంది. రైట్. ఇకపోతే కామ్యుటేటివ్ రింగ్ అంటే ఏంటి? కామ్యుటేటివ్ రింగ్. ఏ రింగ్ ఆర్ ఇస్ సెట్ టు బి ఏ రింగ్ ఆర్ కామా ప్లస్ కామా డాట్, ఏ రింగ్ ఆర్ కామా ప్లస్ కామా డాట్ ఈజ్ సెడ్ టు బి commutative ring if చెప్పండి what is the property? A ring r comma plus comma dot is said to be commutative ring if r satisfies if r is commutative, if r is commutative, satisfies commutativity under r is commutative under multiplication. మల్టిప్లికేషన్ లో కామ్యుటేటివ్ ఉండాలి. దట్ ఈజ్ x ఇంటూ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు y ఇంటూ x ఫర్ ఎవ్రీ x కామా y బిలాంగ్స్ టు r. జస్ట్ రింగ్, రియల్ నెంబర్స్ కాదండి, రింగ్ ఇది. జస్ట్ x ఇంటూ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు y ఇంటూ x ఫర్ ఎవ్రీ x కామా y బిలాంగ్స్ టు r. దిస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ కామ్యుటేటివ్ రింగ్ అంటాం. ఇంకోటి కామ్యుటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ అంటాం. కామ్యుటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ అంటే ఏం చెప్పండి? ఇది commutative ring with unity అంటే a ring R is said to be a commutative ring with unity if a ring R is said to be commutative property ఉండాలి, యూనిటీ ఉండాలి. a ring R is said to be commutative ring with unity if R has ఏమి ఉండాలండి? If R has an identity element and R has an identity element and R satisfies the commutative property. R is commutative under multiplication. So R అనేది commutative ఉండి R అనేది కామ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ అంటే అండర్ మల్టిప్లికేషన్ లో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఉండాలి, కామ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేస్తే కామ్యుటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ అంటాం. కామ్యుటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి కామ్యుటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీకి. మనం తీసుకున్నట్టు ఇన్ఫినైట్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఇన్ఫినైట్ రింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ లో ఎస్ జెడ్ కామా ప్లస్ కామా డాట్, జెడ్ కామా ప్లస్ కామా డాట్, ఆర్ కామా ప్లస్ కామా డాట్, క్యూ కామా ప్లస్ కామా డాట్, ఇవన్నీ కూడా క్యూ కామా ప్లస్ కామా డాట్. ఇంకండి దీంట్లో కామ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అవుతాయి బికాస్ ఆఫ్ క్యూ. సెట్ ఆఫ్ ఆల్ రాషనల్ నెంబర్స్ ఆర్ కమ్యూటేటివ్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్, ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. ఇంకా దేంట్లో ఉంటాయో చెప్పండి? సి జెడ్ఎన్ అవుతుందా? గాసియన్ ఇంటిజర్స్ అవుతాయా? ఎస్.
Zi plus comma dot, Zn plus comma dot, Zni plus comma dot. ఎస్, ఇవన్నీ ఇన్ఫినైట్ అవుతాయి, ఇవన్నీ ఇన్ఫినైట్. ఇది ఒకటి మాత్రం ఫైనైట్. ఇంకోటి Zn, ఓన్లీ Zn ప్లస్ n, Zn కామా ప్లస్ కామా డాట్. సో దిస్ ఇస్ ఫైనైట్, దీస్ టూ ఆర్ ఫైనైట్. ఫైనైట్ కామ్యుటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీస్. ఈ రెండు మాత్రమే ఫైనైట్ కామ్యుటేటివ్ రింగ్ విత్. ఇవి రెండేంటివి? ఇవి అన్ని కూడా ఇన్ఫినైట్ రింగ్స్. రైట్ సార్, మరి మ్యాట్రిసెస్ ఏమన్నా అవుతాయా? ఎంఎన్ఆర్ ఎందుకంటే మీరు చూడండి జెడ్లో, ఇప్పుడు జెడ్లో చూసుకున్నట్టు ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎవ్రీ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు జెడ్, ఏ ఇంటూ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ ఏ అవుతుంది. ఫర్ ఎవ్రీ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు జెడ్, for every a comma b belongs to z, a into b is equal to b into a, and the identity element 1 belongs to z. So z is commutative ring with unity. Commutative ring with unity, CRU అంటారు, commutative ring with unity. For every elements ab, a into b is equal to b into a, and also identity element 1 belongs to z, therefore it's a commutative ring with unity. They are all are. ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ ఏమైతే సార్ జెడ్ అనేది కామ్యుటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ కదా, జెడ్ క్రాస్ జెడ్ కూడా రింగ్ అవుతుంది కదా, జెడ్ క్రాస్ జెడ్ కామ్యుటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ అవుతుందా? ఎవరైనా? సిమిలర్లీ నాకు ఇది చెప్పండి. ఇది రింగ్ అయింది కదండి, ఆల్సో కామ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేస్తుంది. ఎందుకు సాటిస్ఫై చేస్తుంది అంటే మీరు చూడండి, XY ఆర్డర్డ్ పేర్సే కదా, x ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఇంటూ ఎక్స్. చూద్దాం, జెడ్ క్రాస్ జెడ్ ప్లస్ ఇంకా ప్లస్ కామా డాట్, ఇవన్నీ కూడా ఆర్ కామ్యుటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ. ఇవన్నీ కూడా కామ్యుటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ అవుతాయి, ఆర్ కామ్యుటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ. ఇంకోటి కూడా తీసుకోవచ్చు, జెడ్ క్రాస్ జెడ్ ప్లస్ కామా డాట్, జెడ్ క్రాస్ జెడ్ ప్లస్ కామా డాట్. ఇంకేం తీసుకోవచ్చు అంటే Zn కూడా, Zn క్రాస్ Zn ప్లస్ కామా డాట్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ ది కామ్యుటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ. ఇందులో ఫైనైట్ ఉన్నాయి, ఇన్ఫైనైట్ ఉన్నాయి, ఇది ఆల్ ఆర్ కామ్యుటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ. ఇస్ క్లియర్? సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కటి చూద్దామండి. ఇందులో let x is equal to ab belongs to z cross z, y is equal to cd belongs to z cross z. Whenever ab belongs to z cross z means a is belongs to z, b is also belongs to z. Now you see xy is equal to, according to my definition, ఏం కావాలండి? ac bd కావాలి, ac bd. xy is equal to ac into bd. Now you say ac into bd, a is an integer, c is an integer, integers are satisfying commute, ca రాసుకోవచ్చు దీన్ని. ఇది కూడా ఇంటిజర్సే కాబట్టి db రాస్తాను, which is also equal to c ఫస్ట్ ఉంది కాబట్టి cd, c కామా d, ఇది a కామా b, ఇది nothing but y into x. Therefore for every x comma y belongs to z cross z, x into y is equal to y into x. కాబట్టి z cross z comma plus comma dot is a commutative ring and also satisfying the identity element. What is the identity element ఇక్కడ? Identity element in z cross z లో ఏమవుతామా? is 1 comma 1. 1 comma 1 is the identity element. Identity element అనేది 1 comma 1 అవుతుంది, రైట్? సో ఇదండి. Now what is mean by Boolean ring? Boolean algebra is very famous in linear algebra లో Boolean ring ఒకటి. Boolean ring. A ring R is said to be a Boolean ring. Every element a square is equal to a కావాలి.
A ring R comma plus comma dot is said to be Boolean ring. Boolean ring. If ఏం కావాలంటే A square is equal to A for every A belongs to R. A belongs to, yes, ring లో ఉన్న ఎలిమెంట్. For every A belongs to R. అంటే స్క్వేర్ ఆఫ్ దట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏనే కావాలి. అలా అయితే దాన్ని ఏమంటామంటే బులియన్ రింగ్ అంటారు. కెన్ యూ గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్? ఎస్, సపోజ్ Z1 తీసుకుంటున్నాను. వాట్ ఈస్ మై Z1? సింగిల్ టర్మ్ సెట్ 0. సింగిల్ టర్మ్ సెట్ 0. ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంట్ ఉంది. 0 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0నే కాబట్టి దేర్ ఫోర్ Z1 ఈజ్ ఏ బులియన్ రింగ్. Z1 ఈజ్ ఏ బులియన్ రింగ్. Z2 అవుతుందా అండి? 0,1 ప్లీజ్. Z2 బులియన్ రింగ్ అవుతుందా చెప్పాలండి. No. ఇంకా Z2 Z3 బులియన్ రింగ్ అవుతాయా? No, sir. 2 elements. Yes, sir. Yes, sir. 2 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. 0 and 1 ఉంది. 0 స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది? 1 స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది? 0 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కాబట్టి 1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ఎస్, ఇట్ బులియన్ రింగే కదా. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఎ బులియన్ రింగ్ బికాస్ ఆఫ్ G స్క్వేర్ ఈజ్ 0 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 into 1. 1 into 1 కాబట్టి 1 అవుతుంది. సో A స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A అయిపోయింది. చూడండి, సేమ్ 1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయింది. ఇట్ ఈస్ ఎ బులియన్ రింగ్. Z3 No, sir. Z3 కాదా? కాదు sir. ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతుందమ్మా? 2 square is equal to 4 అవుతుంది. 0 1 2 ఉంది. ఎస్, 0 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. 2 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతో తెలుసా? 2 స్క్వేర్ జనరల్ గా ఎంత? 4 కదా. మాడులో ఎంత ఉంది? 0. మాడులో 3. 3 మాడులో 3. 1 వస్తుంది sir. 1 వస్తుంది. కానీ ఏం రావాలి మనకి ఇక్కడ? 2 రావాలి. 2 రావాలి. రాలేదు కాబట్టి 2 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2 రాలేదు కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ఫర్ ఆల్ అన్ని కావాలి. 2 అయితే కాదు, అన్ని కావాలి. సో Z3 ఈజ్ నాట్ Boolean ring. These are the finite Boolean rings. Z2, Z1 are the finite Boolean rings. Sir, Z2 Boolean ring అయింది కదా. Z2 is a Boolean ring. The direct product of 2 Boolean rings is again a Boolean ring. Now, is Z2 cross Z2 Boolean ring? అవుతుందా? This is my question. వాట్ ఈస్ Z2 క్రాస్ Z2? Z2 క్రాస్ Z2 బులియన్ రింగ్ అవుతుందా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఇందులో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి? వాట్ ఇస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ Z2 క్రాస్ Z2 చెప్తారా ఎవరైనా? Z2 క్రాస్ Z2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్డర్డ్ పేర్ A కామా B. A బిలాంగ్స్ టు Z2, B is also belongs to Z2. వెరీ గుడ్, ఆర్డర్ ఇస్ 4. ఎస్, A బిలాంగ్స్ టు Z2, B బిలాంగ్స్ టు Z2, రైట్. అంటే A ప్లేస్ లో ఐదర్ 0 or 1 ఉండాలి Z2. B ప్లేస్ లో 0 or 1 ఉండాలి. ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తాయి చెప్పండి? ఆర్డర్ పేరు 0 0 ఒక కాంబినేషన్, 0 1 0 1 ఒకటి, 1, 0, 1 కామా 0 1 కామా 1, 1. ఎస్, మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. Z2 క్రాస్ Z2 ఈజ్ ఏ బులియన్ రింగ్. Z2 క్రాస్ Z2 ఈజ్ ఏ రింగ్. Z2 క్రాస్ Z ఈజ్ ఏ రింగ్ అవుతుంది. ఇది బులియన్ రింగ్ కావాలి అంటే దీంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ స్క్వేర్ చేస్తే ఏం కావాలి? అదే రావాలి. నౌ 0 కామా 0 హోల్ స్క్వేర్. 0, 0 whole square. How you calculate 0, 0? What is the meaning of 0, 0? 0, 0 into 0, 0. What is the component wise multiplication? This is 0 into 0, 0, 0. వచ్చిందా అండి? 0 square is 0, 0 whole square is equal to 0, 0 వచ్చింది. అట్లనే 0, 1 whole square. ఎస్, ఇది కూడా ఏమైతుంది? 0 into 0, 0, 1 into 1, 1, రైట్, 1 వచ్చింది. సిమిలర్లీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0 is also equal to, whole square is equal to 1, 0 into 1, 0, 2 times. 1 into 1 is 1, this is 0. తర్వాత లాస్ట్లీ 1, 1 ఎంత అయిద్దమ్మా? 1 సార్. 1, 1.
So, or therefore, for every element of A belongs to Z2 cross Z2, A square is equal to A అయింది కాబట్టి therefore it is a Boolean ring. So, Z2 cross Z2 is a Boolean ring. Order, Boolean ring of order. Sir. 4, Four. sir. So, 4. yes, order of Z2 cross Z2, order of Z2 cross Z2 is equal to 2 square 4 అవుతుంది. ఆర్డర్ ఆఫ్ Z2 cross Z2 is equal to 2 square 4. మనకు ఆల్రెడీ ఫార్ములా ఉంది అప్పుడు గుర్తుందండి. ఆర్డర్ ఆఫ్ G1 is a group, G2 is order of Z1 Z2 is equal to order of G1 into order of G2. Order of G1 into order of G2. For finite groups, order of Z2 cross Z2 is order of G1 into order of G2, but 2 into 2, 4. Therefore, 4 elements. So, it is a Boolean ring. Right? Now, Z2. Correct. So, next time going for zero divisors కి వెళ్ళిపోదాం. Right. Z1 క్రాస్ Z1 అవుతుందా అండి? Z1 క్రాస్ Z1 రింగ్ అవుతుందా? రింగ్ విత్ యూనిటీ అవుతుందా? Z1 cross Z1 is not a ring with unity. ఎందుకో చెప్తారా? Z1 cross Z1 is not a ring with unity. Reason. What is Z1 cross Z1? 0, sir. Z1 cross Z1 is equal to, it is an ordered pair A comma B. A belongs to Z1 ఉండాలి, B belongs to Z1 ఉండాలి. అప్పుడు ఇదేమైతుంది? 0, 0. ఓన్లీ 0, 0. ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ 0, 0. ఇందులో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఉంటుందా? ఆర్డర్ ఆఫ్ Z1 క్రాస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ Z1 క్రాస్ Z1 ఎంత అండి? ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? 1. ఓన్లీ 0 ఎలిమెంట్. ఇది ఓన్లీ 0 ఎలిమెంట్ కాబట్టి ఇది రింగ్ అయింది. సో ఇందులో నో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. ఇట్ హ్యాస్ నో యూనిటీ ఎలిమెంట్. ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ లేదు. 1, 1 ఉండాలి. ఇక్కడ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ లేదు కాబట్టి Z1 క్రాస్ Z1 ఈజ్ నాట్ ఏ రింగ్ విత్ యూనిటీ. రింగ్ అవుతుంది కానీ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఇందులో లేదు కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ ఏ రింగ్ విత్ యూనిటీ. సో రైట్, ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. Z1I ఇది అవుతుందా? మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాం ZNI ప్లస్ కామా డాట్ ఈజ్ ఏ రింగ్ విత్ యూనిటీ క్వశ్చన్ మార్క్. ఇది రింగ్ విత్ యూనిటీ అవుతుందా? ఎవరైనా ఎస్ఆర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా చెప్పొచ్చు Z1 క్రాస్ Z2 ఈజ్ నాట్ రింగ్ విత్ యూనిటీ కాబట్టి మిమ్మల్ని ఇంకో క్వశ్చన్ అడగవచ్చు. Zn క్రాస్ Zn ఈజ్ ఏ రింగ్ విత్ యూనిటీ? ఎస్ ఆర్ నో? Z1 క్రాస్ Z1 ఈజ్ ఏ రింగ్ విత్ యూనిటీ? No, sir. No, sir. ఎందుకు ఎక్కడ ఫెయిల్ అయింది? Z1 For cross Z1 Z1. into Z1. ఫర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 దగ్గర ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ రింగ్ విత్ యూనిటీ. ఎక్కడి నుంచి వర్కౌట్ అవుతుంది? ఫర్ n గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 కానీ ఎక్కువ ఉంటే వర్కౌట్ అవుతుంది. నాట్ ఏ రింగ్ విత్ యూనిటీ. ఇది రింగ్ కాదు. మరి ఇది ఇక్కడ ఫర్ n ఈక్వల్ టు 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా? Z1I అవుతుంది. Yes, sir. ఫర్ n ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటే Z1I అవుతుంది. ఇది అవుతుందా? రింగ్ విత్ యూనిటీ అవుతుంది. Z1I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? A ప్లస్ I ఇంటూ B సచ్ దట్ A కామా B బిలాంగ్స్ టు Z1, వేర్ Z1 మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ సింగిల్ ఎలిమెంట్ 0. సో Z1I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లేస్ లో 0 తీసుకోండి, I ఇంటూ 0. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సింగిల్ టర్మ్ సెట్ 0. సో Z1I contains only single term set 0. Only single term set 0. There is no multiplicative identity. No identity under
multiplication. No identity element under multiplication. So Zni plus comma dot is not a ring with unity. రింగ్ విత్ యూనిటీ. మరి Z2 అవుతుందా? ఒకవేళ చెప్పండి, మరి ఎప్పుడు అవుతుంది ఇది? Z2 చెప్పండి, Z2 అవుతుందంటారా? మీరు చేశారు. Z2i is equal to a plus ib such that మీరు చూసుకోవాల్సిందండి. మీరు ఇంజన్ ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్తాను. ఇందులో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ మీకు ఇంతకుముందు చేసాక ఏముంటాయి? ఇందులో 2 ఎలిమెంట్స్ a0 1 అంటే ఏమొచ్చినాయి అనమాట? 0 ప్లస్ i ఇంటూ 0, 0 ప్లస్ i ఇంటూ 1, 1 తర్వాత 1 1 ప్లస్ i ఇంటూ 0, 1 ప్లస్ i ఇంటూ 1. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ వస్తున్నాయేమో? 4 ఎలిమెంట్స్. 0 1 0 i 1 ప్లస్ i, నో 1 ప్లస్ 0, రైట్. లాస్ట్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి 1 ప్లస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 1 ప్లస్ i. 1 ప్లస్ i సార్. ఇందులో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఉందా? Z2 కంటెంట్స్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఉంది. ఉంది I సార్. అండి. I is the identity element. I is the identity element. కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని ఏమనొచ్చు? రింగ్ విత్ యూనిటీనా? ఎస్, ఇట్ ఈస్ రింగ్ విత్ యూనిటీ. సో ఇది ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ అవుతుంది కాబట్టి ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. సో n greater than or equal to 2, Zn I ప్లస్ కామా డాట్ ఏమని రాయొచ్చు? ఈజ్ ఏ రింగ్ విత్ యూనిటీ. చూడండి ఎంత డిఫరెన్స్ చూడండి. ఒక n ఈక్వల్ టు 1 తీసుకున్నప్పుడు మాత్రం ఫెయిల్ అయింది. అప్పుడు అందులో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఉండలేదు, ఓన్లీ 0 వస్తుంది. ఫర్ n greater than or equal to 2 ఇది అంటే బేస్డ్ ఆన్, మీకు ఇట్లా కూడా అడగొచ్చు, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ లో రింగ్ విత్ యూనిటీ అన్నప్పుడు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనొచ్చు, n greater than or equal to 2 అనొచ్చు. డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్లు పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే రైట్. ఇక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఇందులో జీరో డివైజర్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు జీరో డివైజర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో జీరో డివైజర్స్ ఐడియా ఉందా? జీరో డివైజర్స్ ఇది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. సో జీరో డివైజర్స్ అంటే డెఫినేషన్ రాయడానికంటే ముందు జీరో డివైజర్స్ అంటే చూడండి, ఒక రింగ్ తీసుకుంటున్నాను. రింగులో ఒక 2 ఎలిమెంట్స్, ఎటువంటి ఎలిమెంట్స్? నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్. టేక్ ఎనీ 2 నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ రింగ్ ఆర్, బట్ ఇంట్రెస్టింగ్లీ దేర్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కావాలి. ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, బి నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ రింగ్, దేర్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, దెన్ ఆర్ హ్యాస్ జీరో డివైజర్స్. ఒకవేళ ఇలా 0 అయితే దీనికి ఏమంటామంటే, ఇప్పుడు ఏను బిని ఏమంటామంటే జీరో డివైజర్స్ అంటాం. ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్, లెట్ ఆర్ బి ఏ రింగ్, let R be a commutative ring. ఇదిగో ఎటువంటి రింగ్? let R be a commutative ring. 2 non-zero numbers A and B such that A into B is equal to 0. Then the numbers A, B are called zero divisors. ఆ రెండు నెంబర్స్ కూడా జీరో డివైజర్స్ అంటాం. లేదు అంటే we can write the definition. Let R comma plus comma dot be a commutative ring. Commutative ring. ఓకే, ఒక ఎలిమెంట్ గురించి చెప్పినప్పుడు an element A is said to be, ఇట్లా కూడా అంటారు, ఏ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్, an element A నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఎందులో ఉంది? ఇది R belongs to R, is said to be zero divisor, is said to be zero divisor. An element, a non-zero element in R is said to be zero divisor. There exists, నాకు ఒక ఎలిమెంట్ దొరకాలి, అది ఏంటిది? నాన్ జీరో ఎలిమెంటే ఎందులో? R లో, such that A into B is equal to 0. సో అప్పుడు ఏమంటామంటే, then the element A is called as a zero divisor. Let R be a commutative ring.
and non-zero element A in R is said to be a zero divisor, there exists a non-zero number B in R such that A into B is equal to 0. అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే రెండు కూడా non-zero numbers కాబట్టి A and B are two non-zero numbers, their product is equal to 0, then we say that the non-zero numbers are zero divisors. ఈ రెండింటిని జీరో డివైజ్. అప్పుడు ఏమంటామంటే we say that R has zero divisors. ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ ఒకటన్నా ఉంది కాబట్టి ఏ అనేది జీరో డివైజర్ అన్నప్పుడు ఆర్ హ్యాస్ జీరో డివైజర్. ఆర్ హ్యాస్ జీరో డివైజర్. ఆర్ ని జీరో డివైజర్స్ ఉన్నాయి అని చెప్తారు. ఐ థింక్ క్లియర్. వి సే దట్ ఆర్ హ్యాస్ ఏ జీరో డివైజర్స్. అదర్వైజ్ వి say that R has no zero divisors. No zero divisors. Otherwise we say that R has no zero divisors. చెప్పండి ఎవరైనా. సార్ మరి నో జీరో డివైజర్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఎవరైనా నో జీరో డివైజర్స్ అంటే ఎట్లా చెప్తారు? ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ జీరో. ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ జీరో ఉండాలి. AB equal to 0 means either A 0 or B 0. AB is equal to 0 అయిందంటే either 0 or B 0. ఒకవేళ AB నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే, AB నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఏమంటారు? A not equal to 0, B not. ఇప్పుడు మనం ఏమన్నామంటే A ఇంటూ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వస్తే A నాట్ ఈక్వల్ టు 0, B నాట్ ఈక్వల్ టు 0, A ఇంటూ B 0 వస్తే జీరో డివైజర్స్ ఉన్నాయి అన్నాం. ఒకవేళ A నాట్ ఈక్వల్ టు 0నే, B నాట్ ఈక్వల్ టు 0నే, A ఇంటూ B నాట్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది, అప్పుడు ఏమంటారు మీరు? నో జీరో డివైస్. అప్పుడు జీరో డివైజెస్ లేవంటాం. కాబట్టి ఒక కేసు ఏంటంటే ఇఫ్ A నాట్ ఈక్వల్ టు 0, B నాట్ ఈక్వల్ టు 0, A నాట్ ఈక్వల్ టు 0, B నాట్ ఈక్వల్ టు 0, ఆర్ ఇన్ ఆర్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ సచ్ దట్ A ఇంటూ B నాట్ ఈక్వల్ టు కూడా 0 వచ్చింది అనుకోండి, సో వి సే దట్ R హ్యాస్ నో జీరో డివైజర్స్. R హ్యాస్ నో జీరో డివైజర్స్. జీరో డివైజర్స్ లేవు. నాట్ ఈక్వల్ టు 0 రావాలి. నాన్ జీరో నెంబర్స్ తీసుకుంటే ఈక్వల్ టు 0 కావాలి. నాట్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది కాబట్టి హ్యాస్ నో జీరో డివైజర్స్. ఇంకో కేసు ఏమన్నారు ఇంతకుముందు ఎవరో చెప్పారు. ఇంకో కేసు ఇఫ్ A ఇంటూ B ఈజ్ ఇఫ్ AB బిలాంగ్స్ టు R, if AB belongs to R, okay, such that A into B is equal to 0 తీసుకున్నాం. If AB belongs to R such that A into B is equal to 0, then Either A is equal to 0, B is equal to 0. ఈ ప్రోడక్ట్ 0 అయిందంటే ఏమేం కావచ్చు అంటే, నేను AB గురించి మాట్లాడలేదు, నాన్ జీరో అని చెప్పలేదు. ప్రోడక్ట్ 0 వచ్చిందంటే ఏం కావచ్చు? ఐదర్ A is equal to 0 or B is equal to 0. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ టర్మ్స్ ఇది ఈక్వల్ టు 0 అయింది అంటే ఐదర్ మేబీ A0 or B0, బోత్ ఆర్ A and B are also 0. ఈ కేసులో ఏం చెప్పొచ్చు చెప్పండి. ఇప్పుడు జీరో డివైజెస్ ఉన్నాయంటారా లేవంటారా? No. No zero divisor. No, We no, say sir. that R has no zero divisors. No zero divisors. సో మిమ్మల్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో, ఇంటర్వ్యూస్ లలో, JLDL ఇంటర్వ్యూస్ లో కానీ, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఇంటర్వ్యూస్ లో కానీ మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేస్తే దీని మీద అడుగుతాడు. ఒక్కొక్క సందర్భంలో మనం ఏం చెప్తామంటే డాడ్ అంటాం. అప్పుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి రింగ్ ఏంది? ఆర్ కామా ప్లస్ కామా డాడ్ అంటాడు. నువ్వు ఇంటూ అంటారు, కొంతమంది ఏమంటారు ఇంటూ అంటారు. ఇంటూ కాదు, ఇట్ ఈస్ అ సెకండ్ బైనరీ ఆపరేషన్. అండర్ సెకండ్ బైనరీ ఆపరేషన్ దిస్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 0. దిస్ మస్ట్, ఎందుకంటే సమ్ టైమ్స్ మీకు Z5 + 5 × 5 అన్నాం అనుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏ ఆపరేషన్ వాడాలి చెప్పండి. ఇక్కడ ఏ డాట్ బి అంటే ఏం వాడతాను? ఏ మల్టిప్లికేషన్ మోడ్లో 5B వాడతాను. అంటే ఇది సెకండ్ ఆపరేషన్. అకార్డింగ్ టు ద సెకండ్ ఆపరేషన్ దిస్ షుడ్ బి 0. దెన్ వీ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ జీరో డివైజర్స్ ఆర్ వితౌట్ జీరో డివైజర్స్. కొంతమంది జనరల్ A × B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇంటూ కాదు, ఇట్ ఈస్ ద బైనరీ ఆపరేషన్. జస్ట్ ఫర్ ఇట్ ఈస్ ఏ బైనరీ ఆపరేషన్. అకార్డింగ్ టు ద రింగ్, నీకు రింగ్ ఏది ఇస్తాడో ఆ బైనరీ ఆపరేషన్ లో ఇది 0 కావాలి. చాలా సార్లు ఇంటర్వ్యూస్లలో మిమ్మల్ని స్ట్రెచ్ చేసి అడుగుతూ ఉంటారు. ఒకవేళ మీరు ఇంటూ అన్నా కూడా మళ్ళీ వాళ్ళు అడిగితే సమాధానం చెప్పగలిగితే ఏం కాదు. అదర్వైజ్ కొంచెం మీద మన మీద నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ పడడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. రైట్, ఇప్పుడు మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. నౌ ఎగ్జాంపుల్ 1, Z6 తీసుకున్నాం. Z6 + 6 × 6.
ఇది ఆల్రెడీ మనకు జెడ్ రింగ్ కాబట్టి ఈజ్ ఏ రింగ్. ఎస్. ఈజ్ దిస్ రింగ్ కంటైన్స్ జీరో డివైజర్స్? వాట్ ఆర్ ద ఫైండ్ ద జీరో డివైజర్స్? Yes, sir. ఫైండ్ ద జీరో డివైజర్స్. ఫైండ్ ద జీరో డివైజర్. జీరో డివైజర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, అవి ఏంటివో తెలుసుకోవాలి. ఏం కావాలి? అకార్డింగ్ టు మై డెఫినేషన్, వాట్ ఈస్ మై Z6? Z6 ఇది ఈక్వల్ టు 0 1 2 3 4 5. 5 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు నేను దేని గురించి మాట్లాడొద్దు? జీరో గురించి మాట్లాడొద్దు. ఎందుకంటే నాన్ జీరో నెంబర్ అయి ఉండాలి. జీరో డివైజర్ ఏంటి? నాన్ జీరో నెంబర్ అయి ఉండాలి. సో జీరో ఈజ్ నాట్ ఏ జీరో డివైజర్. నవ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి. 1 ని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే జీరో వస్తుందండి? పాసిబుల్ అవుతుందా? నో. నవ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ లెట్ a is equal to 2, which is non-zero number. b 3 తీసుకుంటున్నా. ఇది b is equal to 3, not equal to 0. Take 2 non-zero numbers in Z6. This is my ring Z6. I'm taking 2 element, 3 element. Then ఇప్పుడు ఆపరేషన్ ఏముందంటే a కి b కి మధ్యలో ఆపరేషన్ ఏంటిది? మల్టిప్లికేషన్. మల్టిప్లికేషన్ మోడ్లో 6 is equal to 2 multiplication మోడ్లో 6 3 ఎంత అవుతుంది? 0. అవునా కదా? 2 into 3 6. 6 అంటే 0. వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్? 2 into 3 is equal to 0 అయింది కాబట్టి దేర్ ఫోర్ 2 జీరో డివైజర్ అనొచ్చు. 2 into 3 is equal to 0 అయింది కాబట్టి 2 ను జీరో డివైజర్ అనొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం 3 కూడా జీరో డివైజర్. దేర్ ఫోర్ 2 and 3 are జీరో డివైజర్స్. ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది కాబట్టి టేక్ ఎనీ 2 నాన్ జీరో నెంబర్స్, దేర్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దేర్ ఫోర్ 2 and 3 are జీరో డివైజర్స్. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? ఇవేనా? ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? ఇంకా నెక్స్ట్ 4 తీసుకున్నాం అనుకోండి. 4 ని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే 0 వస్తుంది? 4 3 3 4. ఎస్. 4 3 12. ఎస్. 4 నాట్ ఈక్వల్ టు 0, 3 నాట్ ఈక్వల్ టు 0, సచ్ దట్ 4 మల్టిప్లికేషన్ మోడ్లో 6 3 ఎంత అవుతుంది? 12. 12 అంటే 0 అవుతుంది. అప్పుడు ఏమైంది? 4 కూడా ఏమైతుంది? 4 ఈజ్ ఆల్సో జీరో డివైజర్. 4 ఈజ్ ఆల్సో జీరో. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటిది? 5. 2 అయింది, 3 అయింది, 4 అయింది. 5 అవుతుందా? 5 ని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే 0 అవుతుంది? ఎస్. 5 into 6. 6 ఉంది అందులో? లేదు కదా? ఇలా ఉండాలి, ఎలిమెంట్ ఉండాలి. 5 చూడండి. 5 2 జా 5 2 జా 10, 5 3 జా 15, 5 4 జా 20, 5 5 జా 25. సరిపోయిందా? ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? ఓన్లీ therefore 2 3 4 are zero divisors of a ring Z6. Number of zero divisors ఎన్ని ఉన్నాయి? Number of zero divisors are number of zero divisors. Number of zero divisors is equal to 3. Number of zero divisors is equal to 3. Therefore, ఇప్పుడు ఈ రింగ్ ని ఏమంటారండి? Therefore, Z6 is a ring with zero divisor or without zero divisors? Z6 is a ring with zero divisors or without zero divisors? With zero divisors. Z6 is a ring with zero divisors. Zero divisors ఉన్నాయి ఇందులో. Z6 has a ring containing the zero divisors. అవి ఏంటివి అంటే 2 3 4. సార్ మరి ఒక పెద్ద రింగ్ ఇచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ జీరో డివైజర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలనుకుంటారండి. దానికి మీకు ఒక షార్ట్ కట్ ఫార్ములా ఇస్తారు. నెంబర్ ఆఫ్ జీరో డివైజర్స్ కు ఫార్ములా ఎన్ని ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి నెంబర్ ఆఫ్ జీరో డివైజర్స్ ఆఫ్ ఏ రింగ్ Zn. చెప్తారా ఎవరన్నా ఫార్ములా? నెంబర్ ఆఫ్ జీరో డివైజర్స్ ఆఫ్ ఏ రింగ్ n minus phi of n minus 1. వెరీ గుడ్, వెరీ N గుడ్. minus phi of m minus 1, sir. Yes. n minus phi of n minus 1, where phi of n is a Euler's pi function. Phi of n is a Euler's pi function. Euler's pi function. మరి ఇక్కడ పై ఆఫ్ ఎన్ కూడా ఒక ఫార్ములా చెప్తారా దేనికోసమో? యూనిట్స్.
నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ కోసం ఇది వాడతామండి. నెక్స్ట్ అది చెప్పలేదా చెప్తలేరు. నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ జెడ్ అంటే పై ఆఫ్ ఎన్ వాడతాం, షార్ట్ కట్ ఫార్ములా. ఓకే, సో n మైనస్ పై ఆఫ్ n మైనస్ 1 ఈజ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ జీరో డివైజర్స్ ఆఫ్ ఏ రింగ్ Zn. ఈ ఫార్ములా తీసుకున్నట్లయితే, ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే ఎగ్జాంపుల్ గా ఇప్పుడు ఇదే తీసుకుందాం, Zn తీసుకుందాం, Z6. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఎంత అంటే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6. పై ఆఫ్ 6 అంటే ఎంత అండి? వాట్ ఇస్ మై పై ఆఫ్ 6? పై ఆఫ్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఆఫ్ 2 into 3 రాసుకోవచ్చు, పై ఆఫ్ n కాబట్టి. Pi of 2 into pi of 3. This is equal to pi of 2. 2 is a prime number, 2 minus 1. Pi of 3. 3 is a prime number, 3 minus 1. Therefore, 1 into 2, this is equal to 2. So, number of zero divisors is equal to number of zero divisors of Z6 is equal to n అంటే ఇక్కడ 6. 6 minus pi of n means 2 na? 2 minus 1 which is equal to 3. 6 minus 3. సో ఇక్కడ మీకు పై ఆఫ్ ఎన్ అంటే యూనిట్స్ అండి. నెక్స్ట్ వస్తుంది అది నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఏ రింగ్ Zn అంటే పై ఆఫ్ ఎన్ అన్నది. నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఏ రింగ్ Zn అంటే పై ఆఫ్ ఎన్ అన్నది. సో మొత్తం మీద Z6 హ్యాస్ ఏ రింగ్, ఇట్ కంటైన్స్ ఏ జీరో డివైజర్స్. ఒకవేళ Z3కి ఉంటే ఎన్ని ఉంటాయో చెప్తుంటే సింపుల్ తీసుకుందా. Z2 చెప్పండి, ఏమైనా ఉంటాయా? Z2లో ఉన్నాయా? Z2 plus 2 into 2 ఎన్ని జీరో డివైజర్స్ ఉంటాయి? అసలు ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏంది Z2లో? No, sir. No, sir. 0, 1. లేవా? ఉంటే 1. ఇదైతే కాదు, జీరో ఎలిమెంట్ అయితే జీరో ఎలిమెంట్ కాబట్టి ఇది జీరో డివైజర్ అసలు కానే కాదు. ఒకటి గురించి చెక్ చేసుకోవాలి. ఒకటి దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి? ఉన్న ఎలిమెంట్ అలా 1. 1 into 1, 1 not equal to 0. 1 into 1 చేస్తే ఏమొస్తుంది? నాకు 1 వస్తుంది. 1 into 1 చేస్తే నాకు 1 వచ్చింది, which is not equal to 0. So Z2 has no zero divisors. No zero divisors. Z2 has no zero divisors. Z2 has no zero divisors. ఇందులో ఏ నెంబర్ కూడా జీరో కాదు. అదే విధంగా చూడండి సార్, మరి ఫార్ములా ప్రకారం వస్తుందా అంటే చూడండి, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అండి? 2. పై ఆఫ్ 2 ఎంత? 2 minus 1, 1. సో n minus pi of 2 minus 1. n minus pi of n minus 1 అంటే 2 minus pi of 2 minus 1. This is equal to 2 minus 1 minus 1, 0. Yes, Z2 2 ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి దీనికి జీరో డివైజర్స్ ఉండవు. జీరో డివైజర్స్ 0 ఉంటాయి అన్నమాట. 2 ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి 0. అదేవిధంగా Z3 plus 3 into 3 No has zero divisors. has no zero divisors. Has no zero divisors. Z3 plus 3 multiplication model 3 zero divisors. In general, Zp or Zn where n is a prime number, number of zero divisors ఏంటివి? నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటివి? నెంబర్ ఆఫ్ జీరో డివైజర్స్ ఏం చెప్పొచ్చు? ఏ రింగ్ ఫార్ములా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఫార్ములా, షార్ట్ కట్ ఫార్ములా, ద రింగ్ Zp, the ring Zp addition modulo P multiplication modulo P. The ring Zp addition modulo has no zero divisors. ఎప్పుడది? is prime. Yes, if and only if P is prime. Zp plus P into P. ఈ P అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ అయితే దీనికి జీరో డివైజర్స్ ఉండవు. Zp plus P into P has no zero divisors if and only P is a prime number. So how many zero divisors? Number of zero divisors అంటే ఆ ఫార్ములా వాడండి. ఓకే, ఎస్. ఇంకేమన్నా ఇంతవరకు సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. నెంబర్ ఆఫ్ జీరో డివైజర్స్ సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇది చెప్పండి నాకు, ఈజ్ ఇట్ జెడ్ కామా ప్లస్ కామా డాట్ రింగ్, ఇది రింగ్ విత్ జీరో డివైజర్సా వితౌట్ జీరో డివైజర్సా? ఎవరైనా రింగ్ విత్ జీరో డివైజర్సా వితౌట్ జీరో? రింగ్ వితౌట్ జీరో డివైజర్సా? ఏది కరెక్ట్? వితౌట్ సార్. రీజన్? Without zero divisors. ఎనీ టూ చూడండి. నాన్ ఇన్వర్టెడ్
నాన్ Yes. జీరో If ఎలిమెంట్ you take any two non-empty, A not equal to 0, B not equal to 0 in Z, you take any two non-zero numbers in Z, then A into B, A non-zero, B non-zero, A into B 0 అవుతుందా నాన్ జీరో అవుతుందా? నాట్ ఈక్వల్ టు 0. A not equal to 0, B not equal to 0 or integer. A take any two non-zero integer. ఇక్కడ మాటలో ఏం లేదు కాబట్టి AB is not equal to 0. Therefore, Z has no zero divisors. Z has no zero. Similarly, ఇంకేమేమి ఉంటాయండి మీకు తెలిసినటువంటివి? Z ప్లస్ Q ప్లస్ R ప్లస్ లలో జీరో డివైజర్స్ ఉంటాయా? Q ప్లస్ కామా డాట్ R కామా ప్లస్ కామా డాట్ No zero. ఎస్ C కామా ప్లస్ కామా డాట్ ఇంకోటి మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టు ZP ఇంటూ ZP ప్లస్ P ఇంటూ P. P ప్రైమ్ నెంబర్. P ఈజ్ ప్రైమ్. వీటన్నిటికి ఏముంటాయండి? హ్యాస్ నో జీరో డివైజెస్. హ్యాస్ నో జీరో డివైజెస్. హ్యాస్ నో జీరో డివైస్. అందుకోసమే నెక్స్ట్ ఇవి ఇంటిగ్రల్ డొమైన్స్ అయితే దీస్ ఆర్ ఆల్ హ్యాస్ నో జీరో డివైజెస్. ఇంటిగ్రల్ నెక్స్ట్ మనం P ZP ప్లస్ P ఇంటూ P హ్యాస్ నో జీరో డివైజెస్. ఓకే, ఇంకా నెక్స్ట్ మీకు రైట్ సరిపోతుంది. ఇంకా ఇప్పటికే 9:30 అయింది. ఎనీ డౌట్స్? డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు చెప్పండి. Z 2025 ఎడిషన్ మాల్లో 2025, మల్టిప్లికేషన్ మాల్లో 2025 హ్యాస్ జీరో డివైజర్సా నో జీరో డివైజర్సా? హ్యాస్ జీరో డివైజర్స్ ఆర్ నో జీరో డివైజర్స్? Has zero divisors, sir. హ్యాస్ జీరో. దీంట్లో జీరో డివైజర్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే సో మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 2025 లో 2025 వచ్చేటట్టు ఏదన్నా టూ నెంబర్స్ తీసుకోండి. మనకి ఇది 20 అంటే ఏది చెప్పండి, రెండు నెంబర్ చెప్పండి. ఇందులో 2025 Z 2025 లో ప్రోడక్ట్ చేస్తే వచ్చే నెంబర్ 2025 రావాలి. 0, 1, 2 up to 2024. లెట్ టూ నెంబర్స్ ఒక ఎంతమ్మా? 4 5 5 25 into into 81. 25 into 81. 25 8s are yes, సరిపోతుందా? ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్? లేదు, కరెక్టేనమ్మా. లేదు అంటే ఇక్కడ మనం 5 తీసుకున్నాం అనుకో, 5 into 5 Okay, into sir. 25 into 81. సరిపోతుందా? సరే. మల్టిప్లికేషన్ మాల్లో 2025 కాబట్టి ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? జనరల్ మల్టిప్లికేషన్ 2025 జీరో చేస్తే 0 అవుతుంది. 25 into 81 is equal to సింగిల్ టర్మ్ సెట్ 0 అవుతుంది. Therefore 25 into 81 is equal to 0. Therefore Z 2025 has 0 divisors. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఎట్లా అడగవచ్చు అంటే, ఒకరు అడిగారు అంతకుముందు, నెంబర్ ఆఫ్ జీరో డివైజర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి ఇందులో? నెంబర్ ఆఫ్ జీరో డివైజర్స్ చెప్పండి. నెంబర్ ఆఫ్ జీరో డివైజర్స్ ఆఫ్ Z 2025 is equal to 2025 minus pi of 2025 minus 1. మీకు ఇది ప్రోడక్ట్ తెలుసు కదండి. 2025 మైనస్ ఈ వాల్యూ ఎంత అండి? 5 క్యూబా ఏదో ఎంతమంది చెప్పారు కదా. 3 square, sir. 5 square into 3 3 power 4. 5 స్క్వేర్ ఇంటూ 3 పవర్ 4 మైనస్ 1. 4. రైట్, దీని వాల్యూ సింప్లిఫై చేద్దామండి. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పై ఆఫ్ 5 స్క్వేర్ ఇంటూ పై ఆఫ్ 3 పవర్ 4. 5 ప్రైమ్ నెంబరే కాబట్టి దీని ఫార్ములా 5 స్క్వేర్ మైనస్ 5 పవర్ 2 మైనస్ 1. ఇదేమవుతుంది? 3 పవర్ 4 అంటే 3 పవర్ 4 మైనస్ 3 పవర్ 3 ఒకటి తగ్గుతుంది, ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి 5. 5 ఆఫ్ 5 పవర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 పవర్ n మైనస్ 5 పవర్ n మైనస్ 1. ఇది 25 మైనస్ 5 20. 3 పవర్ 4 81.
81 minus 27 ఎంత వస్తుందండి? 81 minus 27. This is 7 అంటే 3 plus 1 4 7 minus 2 54. 8 2 5 are 10,000. Therefore, the 1080 minus 1 2025 minus 1081. Yes, is clear? ఎంత అండి ఆన్సర్? 944. 944. This is equal to 944. అంటే ఇట్లాంటి బిగ్ క్వశ్చన్స్ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ జీరో డివైజర్స్ మీద ఒక రింగ్ ఇస్తాడు. ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇయర్ బేస్ చేసుకొని ఇస్తాడు. ఆ సంవత్సరం డిఫికల్ట్ గా అనుకుంటాం మనం. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటాడు. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఏది అడిగినా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. నెంబర్ ఆఫ్ జీరో డివైజర్స్. ఓకే, విత్ దిస్ ఐ కంక్లూడ్ టుడే సెషన్. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి.